এটা ছিল, কোশ্চেনটা শেয়ার করি। কোশ্চেনটা যেটা ছিল, due to the current scenario, the college administration has directed you to design object-oriented software for the online biometric attendance system. Your Android phone will be used as a biometric device by the app. Identify the individual classes as well as their associated data and the methods. Also draw the class diagram of the system. Okay. Actually, I told about the object-oriented design, right? In the object-oriented design, I told you one thing, that before starting that we have the one tool, that is, at present we have the standard tool that is called the UML, Unified Modeling Language, right? UML. So using UML you can model the software, object-oriented software. Now the when we are going to design the object-oriented software, we have we have done it. We have to identify from where I will start to develop the system. And to analyze the system, we have a different kind of view. I told, if you remember, I told the user view, statistical behavioral view, then static view, deployment view, right? So initially, in a static view, give you the idea. Static view can be modeled by the two things. One is the class diagram and the object diagram. So class diagram will give you the idea what are the different classes available in your systems, and what will be the your data associated with within the class, and the method that will be utilized to access your data. And finally, how the different classes are collaborating to each other. That is, in terms of UML, it is called the relationship. Okay. Association, directed relationship, and dependency. There are a lot of different kind of relationship we have in the UML. So next point is, you need to assign some responsibility of the class. Responsibility is a terminology used in the UML literature. Responsibility. So you need to find out what will be the single entity. That entity will give you the idea of the data and the method. Okay, that entity will be initialized or will be designed to perform a particular task, a particular fulfill a particular design model, the particular in a particular objective, model the particular objective. So that's why in our problem, what is the problem? So basically you have to, so if we draw one black box view of the system, basically what you have to identify, suppose this is this is the one black box, Android based online attendance system. This is the your software, Android based online attendance system, and we can modify it, Android based online biometric attendance system. That will be more better, right? That is the your software. So in the software, what will be the input? What will be the input? This is the use case. What will be the input? Your fingerprint will be the input. Your fingerprint will be the input, right? Where is
will give the input your mobile device. Your mobile device. Okay. So nowadays, good quality mobile has the option to get the fingerprint, right? So you have to design one apps. The apps will basically, it has the two parts. One is the client end, another one is the server end, whatever you can say. Basically, the apps will be installed in the where in the user smartphone, right? So from that apps, that apps will that apps will access the biometric API of the Android device, by which it can fetch your biometric, the fingerprint data. Okay, and that data, so you need the one function. I'm not telling you you have to implement it, I'm just telling you to design it, the overall blueprint. Okay, the coding will be done in the coding level. Clear? Coding will be done in the coding level, but you have to prepare the blueprint, because the after designing is completed, you can go for the coding. This is a procedure. So basically, your some person is carrying one mobile phone. The mobile phone has the biometric facility, biometric fingerprint facility, right? So that value that will be fetched from some API. What do you know? What is API? Application Program Interface. Okay. Actually, when you are going to develop any kind of software, you have to call the API. The API will give you the data. It will give you the output argument. Okay. Suppose you are utilizing the the Google GPS service, you try to design some apps. So what you have to do, you have to utilize the Google API. So now obviously the some API are freely available, some API you can use freely after a certain level. But after that you have to pay for that usage. Okay. So that API will give you your biometric fingerprint data to your apps. Okay, fine. And that data, your apps will fetch the data, store the data, and this is in the client end. Because suppose I am using I'm just checking I am before starting the class. I'll send you the one OTP to you. You have to resend you have to give the attendance along with the OTP. Two-way authentication system, two-level authentication system. So you will face so I will share so server end, it will share the OTP. Okay. And you will send the biometric. So that will be stored. It will be stored, and so two things. So you will share the one OTP, and that OTP will be shared back to you. Okay. So this is the one level authentication. And second one, you will give the attendance from your biometric data. So you will get the attendance. So finally, the two things will be matched. One is your biometric data, and second one is your OTP. So suppose you have in your class you have the 30 students. So you will share the 30 OTP first, or you can share the single 30 OTP randomly, and every 30 OTP will be shared back to you. You means the server end. Server end means the application which is controlling the overall remaining all the clients.
Okay, so two things will be shared. Okay, so and if the you will get the attendance, then the attendance will be incremented by 1. If you not, it is not matched or biometric data is not fetched, then it will be cancelled. The counter value will not be incremented. So that is the idea. Okay, so if I draw it in a class, so this is the system. Okay, this is the app, this is the mobile device, and this is the person. Okay, and here who are using the controlling the apps. This is the overall data. Now next level, you have to identify the what will be the class of the apps, because it is we are designing based on the object oriented approach. Okay, so I will give you the one idea. Suppose you want to model the customer, the client or customer class, then what will be the data? Then so for here we can consider as a customer. Instead of customer, we can consider also as a student. Then student ID, student class, student roll number, student ID, the student class or department, student department, semester, biometric data, that is a fingerprint feature. So I am written in a biometric data BMD. Okay, so these will be the attributes or data member. And what will be the methods? We need to access the one function or method to access these data members. So we have to define the all the methods one by one, and as a whole it is one class. It is one student class. It is one student class. Okay, so this is the one class. Now you have to consider the mobile content of the mobile, so you have to mobile class. In a mobile class, what you can do, the mobile number and associated student name, the unique identification number of the mobile, IMEI number. Next one is the biometric device authentication. If there is there any particular sensor ID is there or not, I don't know. But if it may be possible to give any sensor ID, then we can fetch the sensor ID. Okay, so all these will be under the mobile class. Okay, the app itself is not a single class. App will be constructed with the multiple class.
And multiple class, why multiple class? Because each and every class has some responsibility that is assigned during the designing of the software. Okay, so in next level, in the next step, you have to design the OTP generation process. OTP generation. Okay. So স্যার, OTP is the one. Yes. স্যার আপনি কি কপি চেক করেছেন আমাদের? না করিনি এখন, কেন বলো তো? স্যার আমি বলছিলাম যে এই যে মোবাইল, ওই আইএমইআই নাম্বার বা ওটিপি, এগুলো তো সব ওই, এগুলো তো ইন্টারনেট বেসড, মানে হচ্ছে আমরা সাপোজ এই গুগল মিটে আমরা লগ ইন করলাম, হুম, করে তার মধ্যে তো জিনিসটা হচ্ছে, এইগুলোও কি লিখতে হবে আইএমইআই নাম্বার ওটিপি? আমি বলি, বিষয়টা বলি। আমি তোমাদের একটা ওভারঅল ডিজাইন, তুমি যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডিজাইন যখন তুমি কোনো একটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে করছো, এটা ডিপেন্ড করছে তুমি কোন লেভেল পর্যন্ত ডিজাইনটা করতে চাইছো। ঠিক আছে, তুমি একটা ব্ল্যাক বক্স রিপ্রেজেন্টেশন করে দিলে সেটাও একটা তুমি নাম্বার পাবে, সেটা তো যদি 10 নাম্বার থাকে তুমি হয়তো 1 নাম্বার পেলে। ঠিক আছে, তুমি জাস্ট একটা ব্ল্যাক বক্স রিপ্রেজেন্ট করেছো, সেটাও কিন্তু তুমি কারেক্ট। তুমি এটা ব্ল্যাক, যেটা আমি প্রথমে একদম প্রথমে এটা করলাম আর কি, ঠিক আছে, এখানে ধরো একটা করছি, তো সেটাও একটা কারেক্ট। এইবার তোমার এটা আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যে কোনটা কোনটা ইনক্লুড করা যেতে পারে। ঠিক আছে, কারণ আমাকে তো যে যে ফিচারগুলো আমি অ্যাড করতে পারি, এবার তুমি যেরকম ভাবে ডিজাইন করছো তার উপর তুমি নাম্বার পাবে। এটা নট নেসেসারি যে তোমাকে সমস্তগুলো তোমাকে লিখতেই হবে। আমি যেটা তোমাদের কোশ্চেনটা যেটা দিয়েছিলাম, মেন অবজেক্টিভ এটা ছিল যে আমি তোমাদের ইউএমএল এ খানিকটা আলোচনা করেছি, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আলোচনা করেছি, তারপরে পাইথনের প্রোগ্রাম শুরু করেছি, তাই তো? তো তোমরা কিভাবে ডিজাইনটা অ্যাপ্রোচটা কিভাবে নিচ্ছ তার উপর আমি দেখে নাম্বারটা দেবো। ঠিক আছে, ওই জন্য ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা করা কিছু নেই যে একদম ওইটা তুমি আইএমআই নাম্বার না লিখলে 1 নম্বর কেটে যাবে, সেরকম কিছু ব্যাপার নয়, বুঝতে পেরেছো? এবার তোমাকে আমি দেখবো যে 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 ক্লাসগুলো তোমরা আইডেন্টিফাই করেছো সেগুলো রিলেভেন্ট হচ্ছে কিনা, এবং তার যে ফিচার বা তার যে ডেটা মেম্বার আর মেথড ইউজ করেছো সেটা অ্যাসোসিয়েট মানে প্রপারলি রিলেভেন্ট হচ্ছে কিনা, এইটুকু আমি দেখবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। So our objective is to identify the classes, different classes. So that OTP can be one class. Okay. Next level, the sensor, the total attending the attendance system. Okay. So you have the student, you have the mobile, you have the OTP. Now the attendance, attendance itself can be class, because you have to map, you have to keep track of all the students, and you have to give one counter. The every time when the counter value, if we find the new match with the present previous biometric ID, and that is present in the particular se- session, then the value will be incremented by 1. Okay, now you can give the more complex thing. How? Because you see, when you are attending the class, in the end of the class I am taking the attendance, right? And if you want to do in the biometric attendance, then we will do the same thing. One time I will get the attendance, only one time. I can take it at the beginning of the class, middle of the class, end of the class. But the thing is, if you present only that time, you can get the attendance. Yes or no? Hello? Yes, sir. Now, can we do some logic where the session can be measured? How much time you are present in the discussion and lecture session? Based on that, suppose your class limit is 0 to your 40 minutes or 50 minutes. Okay, now if I fix the threshold, if th is equal to 40, that means I'll first try to take the active session. How much does active session, whether you are present in the
during the discussion, you were present in the Google Meet or not. Okay, that is the first scenario. Second scenario is you are present, but how much time you are logging in the Google Meet. So if it is greater than the th, greater than equal to th, then you will get the attendance, and also the OTP and the biometrics that is given to the attendance system, then you will get the attendance. So minimum you have to present in the 40 minutes. In the third level, you are present, but you may not be active. Then how we can track this? You are present, but you are may not be active. You are not listening. You have just muted the speaker and you are not in front of your laptop or mobile device. But how we can identify that? So it depends on how much complexity you can add on your apps. Are you getting my point? It depends on you how much, and it basically it depends on the customer, and more specifically it depends on money, because when as a professional software developer you will think how much money you can get from your customer. If your customer will give you the small amount of money, then you will provide the software, you will design the software for the customer with a minimum facility. If your customer is ready to give you the good amount of money, then you will be interested to add on more feature. Now I will ask one by one. What? So that is the way to process the designing phase for this particular application. Now you tell me one by one. Okay. As per your point of view, what will be the class? Okay. And you can I think it will be better you just write down in a notepad or Microsoft Word, and you share the screen, and then you justify what will be the class and what will be the member. Okay, 10 minutes. Sufficient time, na? 10 minutes? স্যার স্যার পরীক্ষায় যেটা করেছিলাম ওটা দেখাতে পারি? হ্যাঁ, তাই দেখো, কোনো প্রবলেম নাই, তাই দেখো, তাহলেই হবে, সেটা আলোচনা হয়ে যাবে, সেটাই করো, অসুবিধা কিছু নেই। দাঁড়া, আমি স্ক্রিন শেয়ারটা স্টপ করছি। সেটা আরো ভালো হবে। একটু বড় করো স্ক্রিনটা। দাঁড়াও স্যার, 1 মিনিট ওয়েট করুন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এসে গেছে। ঠিক আছে। তোমরা কি সব মোবাইলই করছো? ল্যাপটপ কি বন্ধ করেছো নাকি তোমরা? না স্যার, ল্যাপটপই করি। আমরা ল্যাপটপে কয়জন করি, তো বেশিরভাগই মোবাইলেই করে স্যার, এই নেটটা কম যায় মোবাইলে। ও আচ্ছা।
স্যার এই যে এইটা করছিলাম। আচ্ছা কি লিখেছে বলো আমাকে একটু। আচ্ছা আইডি স্ট্রিং ইয়ার সেটআপ লাস্টে ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাস পার্সেন্ট ওকে। আচ্ছা তারপরে তারপরে এই যদি এই স্টাফটা যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে এইখানে চলে আসবে হুম হুম ম্যাট্রিক্স নাম্বার লেভেল সাবজেক্ট অ্যাটেন্ডেন্স, তারপর বায়োমেট্রিক নেবে অ্যান্ড্রয়েড থেকে, হুম, তারপর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পোর্শনে যাবে, আচ্ছা ইয়ে কোন কোর্স কি টেবিল স্টাফ রেজিস্টার স্টুডেন্ট বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স সবকিছু ভেরিফাই করবে, হুম, মানে টিচার অ্যাটেন্ডেন্সটা নেবে, তারপর এখানে ফাইনাল হয়। আচ্ছা আচ্ছা এই যে ডিজাইনিংটা আছে দ্য স্টাফ ঠিক আছে স্টাফ ঠিক আছে এই ডিজাইনটা দেখো আমি যে বলছি ইট ইজ কোয়াইট গুড ওকে in the first level it is quite good but this particular modeling is not able to capture the authentication process খেয়াল করো কি করে? অথেন্টিকেশন প্রসেসের যে ডিটেলিং যেটা তুমি কিভাবে করবে ওটিপিটা আসবে ওটিপিটা যাবে এবং তার যে মডেলিং এবং দুটোতে অ্যাসোসিয়েটেড হবে আমি যদি ওটিপিটা ছেড়েও দিই বায়োমেট্রিক ডিভাইসের যে অ্যাসোসিয়েশন যেটা হবে কারণ বায়োমেট্রিক ডিভাইসটা ডেটাটা ফেচ করবে কিন্তু মোবাইল ডিভাইস থেকে কারণ মোবাইল ডিভাইসটাই ইট উইল ওয়ার্ক অ্যাজ এ বায়োমেট্রিক ডিভাইস আমি তো লগ ইন পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছি, ওই তো পাসওয়ার্ড রয়েছে ইমপ্লিমেন্টেশন পার্সেন্ট ক্লাসে, তাহলে কেউ অন্য কেউ ঢুকতেই পারবে না। না আমি সেটা ঠিক আছে আমি তো বলছি ওই পার্টটা ঠিক আছে কিন্তু তুমি যখন তোমাকে তো একটা ক্লাসকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু তোমার ডিজাইনিং যখন ফেজটা তুমি যখন থাকছো না তোমার এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ডিফারেন্ট ক্লাস বিকজ ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পার্সন টু পার্সন it is not necessary how I am designing that you will follow you will do the same design it is not necessary but one thing you have to ensure it can capture the overall scenario স্যার তাহলে কি করব? এটা যেটা আছে ঠিক আছে এর সাথে আমরা যেটা দুটো জিনিস অ্যাড করতে হবে একটা হচ্ছে হাউ দ্য ডিফারেন্ট ক্লাসেস আর কমিউনিকেটিং টু ইচ আদার দ্যাট ইজ দ্য রিলেশনশিপ ক্লাস প্লাস রিলেশনশিপ দ্যাট ইজ দ্য ক্লাস ডায়াগ্রাম ওকে এইখানে তোমাকে যেটা মাথায় একটু একটু খেয়াল করো যে আমি অথেন্টিক বায়োমেট্রিকের ক্ষেত্রে কি ধরনের আমি ক্লাস আমি ইউজ করব ক্লাসের মধ্যে ক্লাসটা আমাকে ইউজ করতে হবে এবং সেই ক্লাসের মধ্যে কি ধরনের হোয়াট কাইন্ড অফ অবজেক্ট হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা as well as the method we can put in the particular class এইখানে তুমি যে তুমি যেটা করছো সেটা হচ্ছে তুমি একটা পার্টকে তুমি ফোকাস করছো আমি বুঝতে পারছি ইউ হ্যাভ সাম কনফিউশন obviously as a newcomer you always you have the confusion that is not the rare one that is normal আমার কাছে তো এটা প্রবলেমটা এক্সাক্ট সলিউশন তো করা নেই যে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবো মানে একদম এক্সাক্ট এটাই হবে তো আমি জিনিসগুলো ফোকাস করতে চাইছি যে কোন পয়েন্টগুলো তোমাদের জোর দিতে হবে আর কি যে মডেলটা করার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আর একজন কেউ শো করো তুমি স্টপ করো তো আর একজনকে শো স্টপ হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ
নেক্সট, খাতাটাই শো করো, প্রবলেম নেই কিছু, খাতাটাই শো করো। সায়ন? হ্যাঁ স্যার দেখাচ্ছি। ঠিক আছে। স্যার দেখাচ্ছি। দাও। হ্যাঁ দেখাচ্ছে। একটু বড় করো, দেখা মোবাইল থেকে তো দেখা যাচ্ছে না ঠিক। মোবাইলটা ঘুরে ঠিক গেল। আছে আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। তলাকার ছবিটা কিসের ওটা, তলাকারটা? স্যার এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মানে কিভাবে আমি ডেটাবেস থেকে যদি ভেরিফাই হয় তখন অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হবে, আর যদি আচ্ছা। স্যার ভেরিফাই না হয় ডেটাবেস থেকে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমটা আপনার অ্যাক্টিভেট হবে না। কিরকম কি, একটু বড় করো এটা। এটা ঘোরাবো তাহলে হ্যাঁ ভালো তাই। বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ তাই তো। অ্যাকচুয়ালি স্যার মেন যেটা হচ্ছে সেটা ডেটাবেস ম্যাচিং হচ্ছে স্যার। যদি কোডটা জেনারেট হয় তবেই আপনার ডেটাবেস ম্যাচিং হবে, না হলে তো আপনার হবে না, নাহলে তো ভেরিফাই করতে পারবেন না স্যার। So actually what you have done here, basically it is called activity diagram, not the actual activity diagram. You try to design the activity diagram, because when you are writing the activity, draw the activity diagram, you have to follow some rules. Okay. Anyway, Okay. but yes, you have quite good, because that part is also included. আগে আগে কে দেখাচ্ছিল, আগে কে দেখালো আমাকে? স্যার আমি। আচ্ছা, অর্ক। দেখো ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো এখানে তুমি? ও কিন্তু হ্যাঁ এই একটা পার্টকেও ক্যাপচার করার চেষ্টা করে, যেটা কিন্তু তোমার ওই পার্টটা মিসিং ছিল। যদিও আমি আবারও রিপিট করছি, এটা কিন্তু এক্সাক্ট পার্ট অফ, নট পার্ট অফ ক্লাস ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, এটা কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম, বিকজ ইট ইজ পার্ট অফ দ্য হাউ ইট ইজ ডিউরিং দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য সফটওয়্যার, হাউ ইট উইল কমিউনিকেট টু ইচ আদার। ওকে, বাট ও এই পার্টটাকে মডেল করার চেষ্টা করেছে। এইবার তোমাকে যেটা দেখতে হবে, কি নাম বলো, তোমার নামটা কি বলো, যে দেখাচ্ছি আমার নাম তুমি? সায়ন স্যার, সায়ন। হ্যাঁ, তোমাকে না দেখতে হবে এই পার্টটাকে তুমি অ্যাক্টিভিটি, তোমাকে তো ড্র করতে হবে ক্লাস ডায়াগ্রাম, তাই না? তো হ্যাঁ এই স্যার। অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামের রেসপেক্টে ক্লাস ডায়াগ্রামটা কিভাবে মডিফাই করা যায় সেটাকে তোমাকে একটু ভাবতে হবে। কারণ তুমি যেটা দেখাতে চাইছো সেটা কারেক্ট, সেটা কারেক্ট, কারণ সেটাকে তোমাকে করতেই হবে, কিন্তু সেটা তোমাকে অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামে হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে ওটা ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে হবে। আচ্ছা স্যার। কারণ অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামটা হচ্ছে ডায়নামিক মডেলিং এর জন্য। মানে তুমি ধরো একটা বাস আছে, বাসের স্ট্রাকচারটা তুমি যখন ডিফাইন করছো, দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার, ক্লাস ডায়াগ্রাম। বাসটা যখন রান করছে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে তোমার ডায়নামিক পার্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি যখন একদম এট এ পার্সন, তুমি যখন ডায়নামিক একজন, তুমি আমার সাথে এক ধরনের কথা বলছো, তুমি বিহেভিয়ার মডেলিং যেটাকে আমরা বলছি, হ্যাঁ স্যার। ডায়নামিক মডেলিং মানে ইন্টারাকশন করার সময় কিভাবে কাজ করছে সেটাকে তো নিয়ে আসতে হবে মডেলিংটার মধ্যে। ঠিক আছে, ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসবে, তুমি ক্যাপচার করছো, বাট নট রেসপেক্ট টু দ্য ক্লাস ডায়াগ্রাম। You are try to capturing the part respect to activity diagram, but you have to incorporate in the class diagram. ঠিক আছে, কারণ ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে থাকলেই তবে কিন্তু ওটা অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামে অ্যাভেলেবেল হবে, এটা মাথায় রাখো। আচ্ছা দুটো স্যার, কিন্তু ঠিক। তুমি যদি কোনো একটা তাহলে আমি একটু এটা বুঝে না, ক্লাস ডায়াগ্রামটা তাহলে বুঝতে পারবো স্যার। না আমি আমার কাছে তো করা নেই এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, আমি তো পার্টগুলো বলছি, বা এটা এরকম না যে আমি যেটা করে দেবো সেটাকেই ফলো করতে হবে, সেটা আমি বলছি এটা ফলো। আমি
আচ্ছা, তোমার তাহলে এমনি বুঝতে পারবো কিভাবে করতে হবে আর কি স্যার। ওই যে তোমাকে বলছি যে তুমি যে ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে এই অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামের মধ্যে যে ফিচার গুলো নিয়ে আসতে চাইছো, নিয়ে এসেছো, তার জন্য রিলেটেড ডেটা আর মেম্বার যে ফাংশন যেটা হবে সেইটাকে তুমি একটা ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে নিয়ে এসো। সেটাকে দরকার হতে পারে তুমি দুটো ক্লাস ডিফাইন করো, দরকার হলে একটা ক্লাস ডিফাইন করো, যেটা হোক। কারণ তুমি দেখো, when you will implement, you will design the your class as well as object in such a way that you have the data, you have the method to access the data, then you can activate those data and the method during the execution of the your software in a dynamic moment, in a dynamic environment. তোমার যদি ডেটা, তোমার যদি কোনো একটা অথেন্টিকেশন সিস্টেম বা তুমি ধরো বায়োমেট্রিক ডেটাকে, তোমার অথেন্টিকেশনে যদি অপশনই না থাকে, বা তোমার ধরো চেকিং যেটা বল তার যদি অপশন না থাকে, তাহলে তুমি তো করতে পারবে না। সেই অপশনটা কোথা থেকে আসবে? তোমার ক্লাস ডায়াগ্রামে তুমি যদি সেটাকে প্রোভাইড করো। যদি ক্লাস ডায়াগ্রাম সেটাকে প্রোভাইড করো, তখন তুমি ডিজাইনিং, তুমি যখন কোডিং এর সময় সেটাকে তুমি কোড করবে। এবার ডিপেন্ড করছে তুমি সেই অথেন্টিকেশনটা তুমি কোনখানে রাখতে চাইছো। কেউ রাখতে পারে ক্লাস এন্ডে রাখতে পারে, কেউ মানে ক্লায়েন্ট এন্ডে রাখতে পারে, কেউ ইউজার এন্ডে সার্ভার এন্ডে রাখতে পারে, ডিপেন্ড করছে সেটা। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। তো স্যার, হ্যাঁ, বলো। বলছি এটা একটু আপনি করে পাঠাবেন, তাহলে একটু মানে একটু পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, মানে কোথায় আচ্ছা, কোনটা আমি যেটা তোমাকে বলছি, আরো দেখো, আমি তোমার আলোচনা করে দিচ্ছি, আরো দেখো, আমি বলছি। তবে তোমাদের আমি এটা অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম তোমাদের দেখাচ্ছি, তাহলে তুমি আরো ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবে। স্যার বলো। স্যার আমি যেটা আগে দেখালাম ওটা 10-এর মধ্যে কত পাওয়ার মতন হবে ওটা? এক। আচ্ছা। না না, এক নয়, ওটা মোটামুটি উম, ওই 4 বা 4.5, ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি সেকেন্ড সায়েন্স যেটা দেখালো ওটাকে আমি 6 দেবো, ঠিক আছে, 6 দেবো ওটাকে। এবার বুঝে না, তোমরা তো খাতা এমনিতে অ্যাটেন্ডেন্স মানে নাম্বার বুঝে যাবে, ঠিক আছে। মানে এই আমি আনসারটা কাজে নম্বর ছয়? আসবে স্যার। হ্যাঁ, বলো। মানে এই সায়নের মতো আনসারটাতেও 6? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ মানে সায়ন যদি তোমার ওটাকে ক্লাস ডায়াগ্রামে নিয়ে আসতে পারতো, তাহলে ওটাকে আমি ওটা 8 থেকে 9 দিয়ে দিতাম। 10টা হয়তো কাউকেই দেবো না। বুঝেছি, স্যার বলছি, বুঝেছি। স্যার 10-এ 10 পাওয়ার মতো মানে অ্যান্সার একটু বলতে আমি পারবেন তো? এই জিনিসটা মানে প্রথম নিজের থেকে তো প্রথমবারই মানে এরকম করে ভেবে লিখেছি, তাই আর কি অতটা মানে বুঝতে পারিনি কিভাবে জিনিসটাকে ডিক্লেয়ার না করতে না, হয়। আমি ব্যাপারটা দেখো, এটা কোনো বড় কোনো ব্যাপার নয়। এটা আমি কোশ্চেনটা ওইভাবেই সেট করেছিলাম, সেই জন্য এত করে তোমরা জিনিসটাকে যাতে আমরা কেউ ফুল নাম্বার না পাই। ও আচ্ছা। না না, তুমি নাম্বার নিয়ে তুমি প্রবলেম হবে না আশা করি। তুমি তো আমার তো আগে, তোমাদের আগে ইয়ারকে জিজ্ঞেস করবে, বা তারও আমি তো ইসি তে অনেকদিন ধরে ক্লাস নিই, বা তোমার সিএসসি তে জিজ্ঞেস করবে, নাম্বার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। এবার হ্যাঁ, ঠিকঠাক লিখলে নাম্বার, আমি অসুবিধা কিছু নেই, এরকম আমি কম নাম্বার দিয়ে এরকম কিছু না, ঠিক আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে সেটাটা হচ্ছে তুমি জিনিসটা অ্যানালিসিস এইগুলো কি বলতো, তুমি যতক্ষণ না প্র্যাকটিস করছো না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যখন, আমি দেখো তুমি যেটা, তোমরা যেটা বলছো, স্যার একটা মডেল দেখিয়ে দিন। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এইগুলো এমনই জিনিস, তুমি পার্টিকুলার একটা, এটা যে এইটাই ফিক্সড মডেল, এটা কিন্তু না। কারণ তুমি যখন 10 জন 10 রকম ভাবে যেটাকে ডিজাইন করতে পারে, তার কমপ্লেক্সিটি ডিফাইন্ড হবে। কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে আলটিমেটলি কাস্টমারের কাছে যে এসআরএস এর যে রিকোয়ারমেন্ট, সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন, যেটা হচ্ছে একদম লাস্ট ফেজটা কি ছিল? ভ্যালিডেশন, তাই না? যে কাস্টমার দেখে নেবে যে আমি যে এসআরএস এ যেগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো পাচ্ছি কিনা, অ্যাকসেপ্টেন্সে আর কি, ঠিক আছে। তো সেইখানে সেইগুলো ফুলফিল হচ্ছে কিনা, কারণ কাস্টমার কিন্তু দেখো, বেসিক্যালি কাস্টমার যখন ওটাকে ইউজ করবে, তার কাছে কিন্তু কোনো ওটা গুরুত্ব নেই তুমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করো, তুমি কটা ক্লাস ডিজাইন করেছো না কটা মেথড ডিজাইন করেছো, সেটা তোমার কিন্তু দরকার লাগবে না। তুমি দেখবে ফেসবুকে নানা রকম ওই তোমার কম্পিউটার প্রোগ্রামার দেখবে বিভিন্ন ওই কমিক্স ঘুরে বেড়ায়, দেখবে মজার মজার। তো ওই কাস্টমার যে তোমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যারা হয় না, একটা খুব কমন হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যখন সে ওই অল্প একটুখানি কোড করেছে, ঠিক আছে, তো সেটা কি কাস্টমার যখন মানে কাস্টমারকে অনেকভাবে বোঝাচ্ছে আমি এই করেছি সেই করেছি, কিন্তু আলটিমেটলি কোডটা হচ্ছে খুব অল্প একটু কোড করেছে। তো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে ফুলফিল হচ্ছে কি হচ্ছে না। তোমার রিসেন্ট আমার একজন, আমার একটা ওই জুনিয়র আর কি, ও তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, সফটওয়্যার ডেভেলপ করে।
ওর সাথে কথা হচ্ছিল, তো ও বলছে যে একজন কাস্টমার এসেছে, ওর টার্গেট হচ্ছে তোমার ওই 25,000 টাকা, 30 থেকে 40 হাজার টাকা মতো একটা তোমার ওই অনলাইন তোমার ইয়েগুলো হয় না, ফ্লিপকার্ট বা ধরো এই ধরনের যে শপিং সাইট যেগুলো আর কি, ওই ধরনের একটা তার নিজস্ব একটা কোম্পানির জন্য শপিং সাইট করতে হবে, কিন্তু 30,000 টাকার মতো তোমার ওর বাজেট, 30 থেকে 40 হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম। তো তার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তোমার ওটা বোধহয় মন্ত্র না কি একটা সাইট বললো, ওই সাইডে যেরকম মানে লুক আছে, সমস্ত কিছু লুক আছে, সমস্ত কিছু আছে, ফেসিলিটি আছে, সেই ফেসিলিটি ওর চাই। এবার ব্যাপারটা বোঝো, এবার কাস্টমার বলছে যে আমি 40,000 টাকা দেবো, আমি কেন ওটা করতে পারবো না, তুমি করতে পারবে না। এবার ওই যে সেম ওই ফেসিলিটি আমাকে দেওয়ার জন্য তো আমাকে সেটা সেই মতো তোমার কোড করতে হবে। কোডটা তো আর একজন কেউ করছে না, বা একজন করলো তার তো একটা এফর্ট আছে। এবার তখন তোমার, তাই না? এবার তোমাকে, তুমি তো সেই দিন তুমি ধরো যেটা 3 লাখ টাকা বা 4 লাখ টাকা খরচা পড়বে, সেই জিনিসটা তো তোমার ওটা কখনোই প্রোভাইড করা সম্ভব না। তখন তোমাকে কি করবে, তখন তোমাকে সেইটা, তুমি তো কাস্টমারকে বোঝা, তুমি কাস্টমার যদি নাছোড়বান্দা হয়, তখন তোমাকে সেইভাবে কোডটাকে করে দিয়ে দিতে হবে। 1 মিনিট দাঁড়াও। আরেকজনকে দেখো। তুই আরেকজনকেও দেখো, একটু দেখি কি উনি কি করেছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, শুনতে পাচ্ছ না? শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বলছি আরেকজনকে খাতাটা দেখাও একটু। অর্ণব, ইয়েস স্যার। দেখো খাতাটা দেখি একটু। স্যার একই করেছে সায়নের মতো, সেম। আচ্ছা ঠিক আছে। সৈকত, প্রকাশ, প্রকাশ মান্ডি, প্রকাশ, স্যার বলুন। বলছি খাতাটা দেখি একটু। খাতাটা বাইরে আছে, একটু পরে দেখালে হবে না? পরে তুমি কোথায় আছো? সে বাইরে আছে একটু রাস্তায়। বাবা, আচ্ছা এই, হ্যাঁ, এইবার এই যে প্রকাশের বাইরে আছে, এটাকে কিভাবে ডিটেক্ট করা যায়? এটা না স্যার, বাইরে সে ক্লাসটা লোকেশন ফোনে দেখ ক্লাসটা করতে দেয়। লোকেশন, লোকেশন না, লোকেশনও বোঝা যাবে না, কারণ বাড়ির ভিতরে আছে না বাড়ির বাইরে আছে, কি হবে? আইপি অ্যাড্রেস। তার মানে হচ্ছে তাহলে ওর যে প্রেজেন্ট লোকেশন, ঠিক আছে, তাহলে কি হতে পারে দেখো।
আমি তো স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। এখন এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো খুব ডিমান্ড হবে। দেখো, ওর একটা রিজনাল, যদি ওর ধরো একটা হোম অ্যাড্রেস আছে, ঠিক আছে, ওর ধরো একটা হোম অ্যাড্রেস আছে, ধরো সেই হোম অ্যাড্রেসের একটা গুগল জিপিএস এ ওটা তোমার সার্ভিস তোমার ওরা করলে, ওরা একটা তোমার এপিআই প্রোভাইড করে, ঠিক আছে, যে এপিআইটা কি কাজ করবে, তুমি যে ডিভাইসটা দেবে তার যে তোমার এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা ভ্যালুটা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। এবার তুমি সেটা ডিপেন্ড করে তুমি কতটা প্রিসাইজ চাইছো। এবার ওরা 100 মিটার 100 মিটার পর্যন্ত একটা প্রোভাইড করে, তারপর তুমি তার চেয়ে যদি প্রিসাইজ চাও তখন তোমাকে পারচেজ করতে হবে, ঠিক আছে, সার্ভিসটার জন্য। বা কতগুলো ডিপেন্ড করে কতগুলো হিট হবে। তুমি যদি সারাদিনে বলো যে 100টা হিট হবে বা 1000টা হিট হবে, তার জন্য এরকম, তুমি বলো 10,000টা হিট হবে, তার জন্য এরকম টাকা নেবে বলে, ঠিক আছে। তো সাপোজ ওর একটা লোকেশন দেওয়া আছে, ধরো একটা XYZ কলোনি, ঠিক আছে, XYZ কলোনি, ও একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। এইবার তুমি তাহলে কি করবে, তুমি যখন সফটওয়্যারটা তুমি যখন ডেভেলপ করলে, তুমি কি করছো, তুমি ওই কোঅর্ডিনেটে তোমার প্রেজেন্ট ভ্যালু যেটা দেওয়া আছে তার সঙ্গে 100 মিটার বা একটা বাড়ি কত হতে পারে, হয়তো খুব বেশি হলে 6-7 শতক জায়গা বা 10-12 শতক। হ্যাঁ। এবার এটা আবার এখানে আবার একটা ব্যাপার হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তোমার নর্মাল বাড়ি হলে একরকম হবে, ফ্ল্যাট বাড়ি হলে আবার একরকম হবে, যাই হোক। তো তুমি সেখানে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা এরিয়া তুমি ক্যালকুলেট করলে যে এই এরিয়া থেকে, ধরো এরিয়া XY পয়েন্ট আছে, সেই থেকে এই এরিয়ার মধ্যে যদি থাকে তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে, তাহলে সেটা উইদিন দ্য স্টেশন। স্টেশন বলতে এখানে আমি ওই হোমটাকে স্টেশন বলছি। যদি না হয় তাহলে সেটা আউটসাইড হবে। হলো, তাহলে এটা একটা ফিচার হতে পারে, বুঝতে পারছো কি বললাম? হুম হুম। কারোর যদি দুটো বাড়ি থাকে তাহলে হবে মানে এমনও তো হতে পারে যে বাড়ির একদম বাইরে আছে, ওটা তো আপনি ক্যাচ করতে পারবেন না। আর ধরুন একই অ্যাড্রেস, হ্যাঁ, বাড়ির ভিতর আর বাড়ির বাইরে তো অ্যাড্রেস তো একই হবে। obviously we have to use the obviously we have to use the threshold value. তুমি কতটা থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত তুমি নেবে, এবার সেই থ্রেশহোল্ড ভ্যালুর মধ্যে আবার তুমি দেখো সেখানে আবার একটা প্রবাবিলিস্টিক অ্যাপ্রোচ ইউজ করা যেতে পারে। সেখানে তুমি যদি এটা একদম, তুমি ওই যে বললে প্রথমেই যে কতটা তুমি প্রিসিশন তুমি মাপতে চাইছো, তুমি বললে যে আমি বাড়ি থেকে এক পা এগিয়ে গিয়ে আমি বসে আছি, আমি ধরো বাড়ির চৌকাটে আমি বসে ক্লাস করছি, হতে পারে বাড়ির চৌকাটে আমি সেটাই আমি বুঝতে পেরেছি, বাড়ির চৌকাটে আমি, এই হচ্ছে আমার বাড়ি, আমি এইটা হচ্ছে আমার বাড়ি, আর আমি এখানে আমার মেইন দরজা, এখানে আমি ক্লাস করছি, তাই তো। তাহলে সেটা ডিপেন্ড করছে তুমি কতটা প্রিসিশন পর্যন্ত তুমি নিতে চাও। এবার সেই অনুযায়ী তোমাকে জিপি তার যে ট্র্যাকিং যেটা, সেটাকে দেখতে হবে যে কত মিটার পর্যন্ত অ্যাক্সেস করতে পারছে, মানে কত মিটারের মতো হাই অ্যাকুরেসি লাগবে, মানে খুব হাই অ্যাকুরেসি জিপিএস লাগবে। এবার তোমাকে দেখতে হবে, তুমি যখন হাই অ্যাকুরেসি তুমি যাবে তখন তোমার কম্পিউটেশন পাওয়ার ইনক্রিজ করবে, ঠিক আছে। তোমার সেই তুমি তোমাকে কতটা রিলেভেন্ট তোমার সেটা দেখতে হবে। ওই জন্য তুমি যদি অপারেটিং সিস্টেমে তুমি দেখো, আমরা এটা যখন আমরা যখন সফটওয়্যার, whenever you are going to develop any kind of software, we have to understand the context. Based on the context, we have to design the algorithm. ঠিক আছে, আমরা এমন একটা অ্যালগোরিদম ডিজাইন করলাম যেটা এক্সিকিউট করতে 1 ঘন্টা টাইম লাগলো, কিন্তু যেটা আমার দরকার হচ্ছে রিয়েল টাইম ডেটা দরকার, যেটা যে ক্ষেত্রে তুমি দেখবে, যেটা আমরা ক্ষেত্রে যে অ্যালগোরিদম গুলো কাজ করছে, ধরো ওলা বা উবের, যেমন এটা কমপ্লিটলি রিয়েল টাইম, এভরি টাইম ইট ইজ আপডেটিং, মানে ডিলে কোনো অ্যালাউ করা যাবে না, ঠিক আছে। রিসেন্টলি ধরো 5G ক্ষেত্রে, 5G যে টেকনোলজিটা আসছে আর কি মার্কেটে, এখানে যে ডিলে মিনিমাম, কেন ডিলে মিনিমাম? কারণ যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য 5G আমি অ্যাফোর্ড করব, 5G কে ইউজ করা হবে, অ্যাকচুয়ালি যে মানে পারপাসের জন্য 5G দরকার, সেখানে ডিলেটা আমার যত মিনিমাম হবে তত, এখানে মিনিমাম ডিলেটা আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না। যে ডিলেটা আমি 4G তে অ্যাকসেপ্ট করতাম, বা হোয়াট কাইন্ড অফ ডিলে দ্যাট উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইন 3G, 2.5, 3G and 4G,
even that delay may not be, will not be accepted in the 4G, because the target of the 5G will be like that. যে সার্ভিসগুলো আমরা 5G তে প্রোভাইড করা পসিবল, সেখানে কিন্তু সেই ডিলেটাও, যেটা আমার 4G তে যে ডিলেটা ধরো আমি বললাম আমার 1 মিলি সেকেন্ড ডিলে হতো, একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলছি, 4G তে ধরো 3G তে হতো সেটা আমার 2 মিলি সেকেন্ড, সেটা আমি 5G তে সেই ডিলেটা আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না, আমার ধরো 0.5 লাগবে। যেটা খুব ইনকাম, মানে যেটা নেক্সট 5 ইয়ার্স এর মধ্যে এটা মার্কেট আসবে, যেটা হচ্ছে ড্রোন বেস ডেলিভারি, এটা খুব পপুলার হবে। ড্রোন বেস ডেলিভারি, এই তোমাকে যে আমরা যে একটু আগে আলোচনা যেটা করছিলাম, যেটা করছি এক্স্যাক্টলি এখন এই মুহূর্তে, দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি রিকোয়ারমেন্ট ফর দ্য ড্রোন বেস ডেলিভারি। Why? Suppose your Flipkart person, the sales boy, a Flipkart drone will give you your item, your parcel shipping item, right? Suppose you are staying in the floor, the 10th floor, so you have to know the Y and Z coordinate position by the drone. নাহলে কিন্তু একজনকে বাড়িতে নামাতে আরেকজনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে, বুঝতে পারছো? তারপর কি হবে ব্যাপারটা? পেমেন্ট কিভাবে নিবে? ক্যাশ অন ডেলিভারি কিভাবে হবে? ড্রোন যদি দেয়, ড্রোন যদি এসে দেয় তো ক্যাশ অন ডেলিভারি কিভাবে করবে? ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে না তো, অলরেডি পারচেজ থাকবে। বা হতেই পারে ক্যাশ অন ডেলিভারি, হতেই পারে তোমার ধরো একটা লক সিস্টেম থাকলো, তুমি যখন আগে টাকা দাও তারপর ওটা, মানে হ্যাঁ তুমি ওটা তুমি যখন ওখানে তো তোমার টাচ হবে না, এটা টাচ লেসই হবে ওটা, ঠিক আছে? সেটা করা যেতে পারে। ড্রোন বেস ডেলিভারি 5 ইয়ার্স এর মধ্যে মানে অ্যাপ্লিকেবল। হয়তো আমাদের দেখো বর্ধমান টাউনে হলো না, কিন্তু তোমার বড় শহরগুলোতে হবে ওটা। আমেরিকা দেখবেন চালু হয়ে গেছে। ইভেন তোমার 6G বা 5G বা 6G, বিকজ দেখো 5G ক্ষেত্রে তোমার যে 5G থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক উইথ ইন্টেলিজেন্স, এইটা কিন্তু আসছে কিন্তু 5G থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক উইথ ইন্টেলিজেন্স এখনো পর্যন্ত আপনার যে নেটওয়ার্কটা ইউজ করছেন, হ্যাঁ স্পিড আর বাড়বে না, শুনতে পেলাম না, বলো। 5G মানে হচ্ছে স্পিড আর না, স্পিডের সাথে ইন্টেলিজেন্স। হ্যাঁ, স্পিড উইথ ইন্টেলিজেন্স, যদি পুরোপুরি ফুল স্পিড ইন্টেলিজেন্স তো বাড়বে। এটা 4G হচ্ছে 2.5 গিগাহার্টজে চলছে আর ওটা 25 গিগাহার্টজে চলবে, 10 গুণ স্পিড মোটামুটি বেড়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি টেলি রোবোটিক্স এর ক্ষেত্রে একটা হিউজ অ্যাপ্লিকেশন, একটা হিউজ তোমার ইয়ে মানে বাম্প রেভলিউশন হবে। টেলি রোবোটিক্স এর ক্ষেত্রে এটা হিউজ হবে। আর তুমি ধরো তুমি বসে আছো বাড়িতে, তোমার রোবোটিক্স অ্যাপ্লিকেশনটা তুমি অ্যাপ্লাই করছো, তুমি ধরো এখানে বসে আছো, তুমি বাড়িতে বসে আছো, আর রোবোটিক অ্যাপ্লিকেশনটা রোবটটা আছে তোমার ইয়েতে, তোমার ধরো কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, তুমি বাইরে থেকে বসে তুমি ওটাকে রোবটটাকে অপারেট করবে। এইটা এবার এটা করতে গেলে তোমার কি হবে? তাহলে তোমার ডিলেটা মিনিমাম ডিলে হতে হবে, তাই না? ডিলেটা মিনিমাম না হলে তো হবে না। তুমি রোবটকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিলে, প্রোপাগেশন দিলে মিনিমাম হবে, অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল। এই যে তোমার ইয়ে ক্ষেত্রে তুমি যদি এই যে ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কে যখন কাজ করে, ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক মানে হচ্ছে তোমার এই যে তোমার বিভিন্ন যে নাসা বলো বা নাসা তো আরো বড় বড় ইয়ে করে, তোমার যে মিশন গুলো করে, ওখানে যারা ডিলে থাকে, তোমরা মনে করে দেখো 1.5-2 বছর আগে যখন বিক্রম যখন ইয়ে হলো, ইসরোর যে সেকেন্ড প্রজেক্টটা যেটা ছিল চান্দ্রায়ন 2, ঠিক আছে, যেটা ফেলিওর হলো আর কি, যেটা ফেলিওর বলতে পার্সিয়ালি ফেলিওর আর কি, সেই ক্ষেত্রে প্রোপাগেশন ডিলে যেটা না, ওখানে যখন ওরা ডিটেক্ট করতে পারছিল না, সেটা কিন্তু পৃথিবীতে খবরটা এসেছে একটু পরে, ডিলে হয়েছে। এটা প্রোপাগেশন ডিলে থাকে, কারণ তুমি সেই ডিলেটার আগে তোমাকে ইনস্ট্রাকশনটা দিতে হবে, ডিলে হয়ে যাবে ইনস্ট্রাকশন দিলে কিছু কাজ করবে না। So that kind of instruction will be always provided, at least certain kind of instruction will be provided in the onboard instruction, that is onboard algorithm, মানে তুমি অ্যালগরিদমটা এখানে রান করছো, অ্যালগরিদম ওখানে রান করবে, ওখানে ডিসিশন নেবে।
যেটাকে অনবোর্ড বলা হয়, মানে তোমার মানে এর মধ্যেই অ্যালগোরিদমটা কাজ করবে। ঠিক আছে? এবার 6G এটা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে কোথায় বলতো, হেলথ কেয়ার সেক্টরে। তুমি ধরো ডাক্তার বসে আছে লন্ডনে, আর তোমার রোবোটিক সার্জারি হবে কিন্তু তোমার ধরো কলকাতায় রোবোটিক সার্জারি হচ্ছে, ও কিন্তু অপারেট কিন্তু ওখান থেকে করবে। এটা ডিফেন্সেও বিরাট একটা ইয়ে করতে পারে। হুম? আপনি এখান থেকে বসে ডিফেন্সে আপনারা ইউজ করতে পারেন। না, robot। ডিফেন্সও হতে পারে, ডিফেন্সও হতে পারে, প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন, এগ্রিকালচারের সেক্টরে হতে পারে, অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে। যে ফার্মার সে বাড়িতে বসেই কাজ করছে, তোমার ফার্মারে মানে মাঠে যেতে হচ্ছে না, ঠিক আছে? অলরেডি তোমার ইউরোপে ছোট ছোট যে দেশগুলো আছে না, যারা বেসিক্যালি ডিজিটাল ফার্মিং যারা ইয়ে করছে, তারা অনেকেই যারা আছে তোমার টোটালি 5G মানে 4G উপরে তোমার মানে আইওটি দিয়ে তোমার পুরো মানে এগ্রিকালচার যে এরিয়া বা ফার্মিং যে এরিয়াটা সেটা পুরোপুরি সেন্সার করে দিয়েছে। মানে তোমার এগুলো তো স্যার 5G লঞ্চ হয়ে গেল। হ্যাঁ 5G 6G তো তোমার আসছে, আর আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 4G ভালো করে পেলো না। সেটা অনেক জায়গায় তোমার নেটও নেই, সেটা তো ঠিকই আছে। তো এইবার এইটা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশন, তুমি কোন জায়গায় তুমি ওটাকে ইউজ করতে চাইছো, মানে কোন ধরনের তুমি অ্যাক্টিভিটি তুমি ইউজ করতে চাইছো। আর একটা ধরো তুমি যেটা প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে তোমার ধরো তুমি ভিডিও, তুমি এবার ধরো তুমি অ্যাক্টিভ কি অ্যাক্টিভ না সেটাকে কিভাবে ডিটেক্ট করবে। এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। তোমাকে প্রথম কথা হচ্ছে তোমার একটা সিম্পল সলিউশন হতে পারে যে তুমি ভিডিও অন করো, তাহলে তোমাকে বোঝা যাবে যে সামনে আছে কি নেই। ঠিক আছে? যখন তুমি ভিডিও অন করলে then it will create another problem, it will consume the data, more data, right? হ্যাঁ, এটা তো করবে। And whenever there is a problem, always there is a scope to do research. তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তোমার ভিডিও অন করতে হবে বাট ডেটা কনজাম্পশন কমাতে হবে। কিরকম ভাবে হতে পারে, তুমি সমস্ত ভিডিওটাকে না সেন্ড করে তুমি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর যদি ভিডিওটা সেন্ড করো, গুগল মিটে স্যার রিসেন্ট একটা ইয়ে তো হয়েছে যে মানে আপনি মানে ক্লাস করতে করতে অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি করছেন কিনা ওটা দেখার জন্য মানে আপনার কম্পিউটারে আর কি কি সফটওয়্যার মানে ইয়ে বা ট্যাব ওপেন হয়ে আছে সেগুলো বলে দেখা যায় গুগল মিটে। তো এটাও তো একটা রকমের এটা একটা এবার এবার সেটা তুমি কতগুলো তুমি সেটা মেশিনটাকে ট্র্যাক করছো যে কতগুলো তোমার প্রসেস ওপেন আছে। এই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু আর একটা জিনিস হচ্ছে, তুমি দেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ডেটা ইন্টিগ্রিটি কিন্তু হ্যাম্পার হচ্ছে। আমি জাস্ট তোমাকে ট্রেড অফটা বলছি, ঠিক আছে? আমি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বলছি না। তুমি যদি ডেটা সিকিউরিটির ক্ষেত্রে তুমি দেখো তাহলে কিন্তু এটা তোমার কিন্তু এটা মানে কি বলবো পার্সোনাল ফেসে কিন্তু তুমি কোন অ্যাপ তুমি কোন ওয়েব ব্রাউজারটা ওপেন করছো কি করছো না, এটা কিন্তু তোমার কাইন্ড অফ তোমার হ্যাম্পার হচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেসি হচ্ছে একটা প্রাইভেসি হ্যাম্পার হচ্ছে। ঠিক আছে? কিন্তু তোমাকে হ্যাঁ এটা অলরেডি তোমার যে কলেজগুলো তোমার ধরো এমবিএ যে কলেজগুলো বলো বা আইএম এর যে কলেজগুলো, ওরা কিন্তু অলরেডি অনেক কলেজ কিন্তু এটা করেছে, আমি এটা শুনছিলাম এটা করেছে। তুমি তুমি যখন ক্লাস করছো তখন সবসময় তুমি অ্যাক্টিভ কতটা থাকো সেটার জন্য। এবার যদি আমি বলি যে ওকে ভিডিও অন করো সমস্ত কিছু অন করো, তারপরে তুমি কতটা অ্যাটেন্টিভ আছো সেটাকে কি ডিটেক্ট করবে? সেটা হচ্ছে তুমি যে ভিডিওটা তোমার যে আসছে সেই ভিডিওটাকে তোমাকে ইমোশনটাকে ডিটেক্ট করতে হবে। সেটা কিন্তু তোমার একদম কোর কম্পিউটার সায়েন্সের কাজ, ওটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিটেকশন, ইমোশন ডিটেকশন ইউজিং সাম এনি কাইন্ড অফ অ্যালগরিদম অর হোয়াটএভার মেবি ইট ইজ, এটা ডিটেক্ট করা যাবে। তাহলে আমি এতগুলো আলোচনা করছি কেন? তার মানে হচ্ছে আমি এক্সপেক্ট করবো সেমিস্টারে যখন এই ধরনের প্রবলেম থাকবে তাহলে এই ধরনের তুমি যত ফিচার তুমি অ্যাড করতে পারবে এবং সেটাকে তুমি ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে অ্যাড করতে তুমি ইনক্লুড করবে, তত তোমার 10-এর দিকে যাওয়ার নাম্বারটা 10-এর দিকে যাওয়ার প্রবাবিলিটিটা বাড়বে। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে? তুমি যদি বলে মিনিমাম একদম ফিচার দিয়ে আমি মডেল করবো তাহলে মিনিমাম। তো এটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে, এবার এটা তুমি কোশ্চেন করতেই পারো, ইউ ক্যান আস্ক দ্য ওয়ান সিম্পল কোশ্চেন, দেন হোয়ার ইউ উইল স্টপ।
Actually, in a real life scenario, it depends on the requirement of the customer. And that's why the SRS specification is very important. The customer will take the decision as per the program, the software engineer will take the decision as per the requirement of the customer. এবার আমি তোমাদের যেটা করছি একটা তোমাদের এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? নর্মাল অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম একটা স্ট্যান্ডার্ড, তাহলে মোটামুটি তোমরা একটা মানে আইডিয়া করতে পারবে, ঠিক আছে? একবার দাঁড়াও। দেখো, দেখতে পাচ্ছ? এটা একটা নর্মাল অ্যাটেন্ডেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ঠিক আছে, এইবার এইটার মধ্যে যদি আমরা বায়োমেট্রিক, if we want to incorporate the biometrics and also all the discussed feature, then you will get the modified version of the class diagram. And actually you see here, you will see the lines are not the simple straight line. The defined kind of connecting line has been used. Why? Because it is coming from the relation. So I will suggest one thing: you just take the UML book I have already shared to you. You just read the class diagram. Okay, class diagram is enough. Clear? Yes, sir. One point, in the class diagram, we have not implemented the function itself. The function will be implemented in the later stage, but we will provide the input and output only. But how the function will be implemented, how the computation will be done, that is not defined in the class diagram. Only the template is designed. And the relationship is also important, because how the one class is interacting with the another class, that is also be defined in the class diagram. Okay. So you carefully study the two things, class diagram and the relationship. If you have the problem, then I will discuss in the one class. Okay. আশা করছি সেকেন্ড কোশ্চেনটা তোমার, থার্ড কোশ্চেনটা তোমাদের মানে কি করতে হবে, কি রিকোয়ারমেন্ট, সেটা ক্লিয়ার হয়েছে, নাকি কনফিউশন আছে? হ্যাঁ বা না কিছু বলো একটা। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যত ডিজাইন তুমি মানে নতুন নতুন প্রবলেম তুমি ইউএমএল এর ডিজাইন করবে, তত তুমি বুঝতে হবে যে কিভাবে আমি প্রবলেমটাকে ইন্টারপ্রেট করছি, ঠিক আছে? আর পার্টিকুলারলি তোমরা যারা তোমার সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে যাও, তাহলে সেক্ষেত্রে মানে খুবই অ্যাডভান্টেজ হবে।
এবার আমাদের যেটা সমস্যা এটা হয়, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মানে অনেক কিছু পড়ি, কিন্তু ডট গুলোকে আমরা কানেক্ট করতে পারি না। মানে একটার সাথে একটা যে পড়ছি, সেটা যে কেন পড়ছি সেটা আমরা কানেক্ট করতে পারি না। এটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যাই বা তোমরা যখন রিয়েল লাইফ সিনারিতে যখন আমরা ফেস করি, তখন বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, আচ্ছা এটা এই কারণে পড়েছিলাম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, কালকে তোমাদের ক্লাস আছে না একটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে খাতা দেখছি না, বুঝলে তো? তোমরা মোটামুটি তোমরা বুঝিয়ে যাচ্ছ কত কে নম্বর, নিজেরাই বসিয়ে নেবে নাম্বারটা তাহলে। কত দেবেন স্যার? যে নিজেদের মতন করে। না না, আমি যে রুলস গুলো বললাম সেই রুলস গুলো ফলো করে নিজেরা বসাবে। বুঝে নেন না কত পারবে, তাহলেই তো হয়ে যায়। ও তাই বলুন। আচ্ছা, তোমার একটা কাজ করো, আমি না এটা সিরিয়াসলি বলছি, তাহলে একটা কাজ করো, তোমরা নিজেদের মতো করে একটা নাম্বার তৈরি করো, হ্যাঁ, দিয়ে আমাকে শেয়ার করবে, আর আমি দেখবো কি কতটা পার্থক্য হচ্ছে। সেটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারমেন্ট হতে পারে কিন্তু। স্যার হুম, সবাই তো 20 দেবে স্যার। হ্যাঁ, সবই 20। স্যার এই যে আপনি যে ক্লাসটা শেয়ার করেছেন যেটা, হুম। এখানে দেখুন স্যার, মানে অ্যাটেন্ডেন্সের মানে অথেন্টিসিটিটা অতটা চেক হচ্ছে না, মানে পাসওয়ার্ড ইমেল এইসব আছে। না না, এটা তো আমি বললাম আগে, এটা নর্মাল ক্লাস, নর্মাল অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম, এটা এখানে অথেন্টিকেশন কোনো প্রশ্নই নেই এটা। ওটাই স্যার, মানে যখন বায়োমেট্রিকও করছি ওটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে মেইন অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমের তো কাজটা হচ্ছে কি স্টুডেন্টটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে কিনা, মানে আমাকে এটা দেখার তো দরকার নেই কি ও কত মন দিয়ে করছে আর কি আউটকাম দিচ্ছে ও। হুম হুম হুম। না না, সেটা সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, সেটা ঠিক আছে। না না, আমি ওটা তোমাকে কেন বললাম, এই আলোচনাগুলো, এক্সট্রা আলোচনাগুলো কেন করলাম, যে তুমি কতটা প্রিসাইজ তুমি ফিচার ইউজ করতে চাইছো, সেটা এক্সাম্পল হিসেবে বললাম। আর এখানে যে অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম যেটা আছে সেটা হচ্ছে একদম সিম্পল। এখানে ইনফ্যাক্ট তোমার অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমটা নর্মাল অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম, ঠিক আছে, তুমি জাস্ট ইয়ে করছো। এখানে অথেন্টিক বায়োমেট্রিক বেস অথেন্টিকেশনের কোনো প্রশ্নই এখানে নেই। তা তুমি যখন এইটাকে তুমি যদি প্রোটোটাইপ ধরে তুমি যদি প্রসিড করো, তাহলে তোমাকে বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমের জন্য যে জিনিসগুলো মডিফাই করা দরকার, সেই ক্লাসগুলো দরকার, সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। ঠিক আছে, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তো আমরা যে ফিচারগুলো আলোচনা করলাম, যে জিপিএস মানে তোমার মানে অ্যাকচুয়ালি যে লোকেশন, এক্সাক্ট লোকেশন, বা তোমার কতটা অ্যাটেন্টিভ আছে সেটা, সেইগুলো আমরা করছি। সেগুলো অ্যাডগুলোকে আমরা এক্সট্রা অ্যাড করতে পারি। বুঝলাম। আর স্যার এই যে আমরা যে এখানে ক্লাসের মধ্যে তো প্রাইভেট পাবলিক এইসব হয়, তো ওইগুলো করার দরকার হয় বাবা ক্লাস হ্যাঁ ডায়াগ্রামে? হ্যাঁ, তুমি ওইখানে তুমি ইউএমএল এর বইটা দেখবে, ওখানে এটা ইয়ে করা যায়, প্লাস মাইনাস ওইগুলো দিয়ে ইয়ে করা যায়, ডিনোট করা যায় যে কোনটা প্রাইভেট ক্লাস কাউন্ট। দেখো আমরা যদি মেনশন না করে দিই, তাহলে সমস্যাটা আছে কোথায়, দেখো আমরা আগের দিন দেখাচ্ছিলাম মনে আছে, যে ইউজার এন্ডে সব ডাটাটা চলে যাবে, মানে কনজিউমার যে। যে কেউ মডিফাই করতে পারবে এবং হ্যাঁ, বলো। তাই মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাইনে ধরুন কোনো পার্সোনাল ইয়ে আছে, সেটা তো আপনার ইউজারে চলে যাবে, সবাই দেখতে পাবে। যে কেউ অ্যাক্সেস করতে, যে কেউ মডিফাই করতে পারবে। তো ওটাকে এবার তুমি যদি ডিজাইন ফেজে ওটাকে উল্লেখ না করে দাও এবং কোডিং লেভেলে যাচ্ছে, আমি তোমার অ্যাকচুয়ালি যেটা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে একদম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলার চেষ্টা করছি। যখন তুমি ডিজাইন কোডিং এ যাবে, তখন তো তার কাছে ইনফরমেশন থাকছে না, সে যদি সমস্তগুলো পাবলিক করে দেয় তাহলে তো যা তা হয়ে যাবে। একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ the attendance value variable is public, ওকে, কি হবে, সবাইকে অ্যাটেন্ডেন্স দেখবে, মানে দেখবে যে যে সার্ভার এন্ডে দেখবে একটা প্রোগ্রাম লিখলো, সে ওইটা সমস্তগুলি ওটা প্রতিদিন যদি অ্যাক্সেস করতে পারে, তাহলে তো সমস্ত অ্যাটেন্ডেন্স তাহলে 100% হয়ে যাবে। ধরো একজন তুমি এমন একটা অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম তৈরি করলে, যে কাস্টমারকে দিলে, দিয়ে কাস্টমার বললো যে আমার যদি অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম যদি লেস দেন মানে মাসে 10 দিন হয়, তাহলে তার স্যালারি কাটা যাবে। ঠিক আছে, আমি রিয়েল লাইফ সিনারিও বলছি। তুমি কি করেছো, তুমি পাবলিক করে রেখে দিয়েছো সমস্তগুলো। এবার ওটাকে মডিফাই করা পসিবল, একজন ধরো টেকনিক্যাল পার্সন সেটাকে মডিফাই করলো, তাহলে কি হবে, সে দেখতে যে এমপ্লয়ি এদিকে আসছে না, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে মোর দ্যান 20 out of 30 ইন এভরি মান্থ। প্রবলেমটা বুঝতে পারছো কোথায়? ওই জন্য তোমার কোন ডেটা তোমার পাবলিক হয় প্রাইভেট প্রোটেক্ট হবে সেটাকে আমার উল্লেখ করে দিতে হবে, কারণ তার উপর ডিপেন্ড করে আমার আবার মেথডগুলো আমাকে ডিফাইন করতে হবে না।
ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। কানেক্ট করতে পারছো তো পুরো সিনারিওটা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, মানে শুধুমাত্র এক খামচা করে পড়লে তো মুশকিল না একদম, শুধুমাত্র কারণ সিনারিওটা কমপ্লিট হওয়াটা খুব জরুরি, মানে কিভাবে হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা তোমরা তাহলে একটা কাজ করো, তোমরা নিজের একটা মার্কস নিজেদের মতো করে দিয়ে তোমরা সিআরতে শেয়ার করো না এক্সেল। আমি সিরিয়াসলি বলছি এটা, কারণ এটা আবার একটা ম্যাথমেটিক্যাল আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি। কিরকম, যে সেলফ প্রেডিক্টেড সেলফ চেকিং নাম্বার উইথ দ্য ফ্যাকাল্টি গিভেন নাম্বার, মানে ফ্যাকাল্টি একটা দ্য চেক অফ দ্য ফ্যাকাল্টি, দুটোর মধ্যে কতটা ডিফারেন্স হবে সেটা আমরা আবার একটা ফাংশনে আমরা এটাকে ইয়ে করতে পারি, আমরা গ্রাফে প্লট করতে পারি যে কতটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে। যদি ডিফারেন্সটা যদি হিউজ হয় তার মানে কি ইন্ডিকেশন থাকবে? কিচ্ছু বুঝিনি। আমার ইন্ডিকেশন থাকবে যে আমরা অনেক কিছু এক্সপেক্ট করছি, অনেক নাম্বার পাবো, এদিকে কিছু পাচ্ছি না, আমাদের অ্যানসার। অনেক যদি স্যার হিউজ ডিফারেন্স হয় তার মানে মানে কি আমরা উঠছি। ও স্যার হিউম্যান প্রেডিকশন তো এমনিতেও ভালো না স্যার। হ্যাঁ ঠিক কথা। না সত্যি আমি সিরিয়াসলি বলছি, আমার এক্সামের পর আমি কেন জানি সবসময় মনে হয় যে খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি, তারপরে নাম্বারটা খারাপ আসে। ওটা মনে হয় 100 জনের স্যাম্পল না যেগুলো ওটা 98 জনই বলবে, আর যারা টপ করবে তারা কিন্তু উল্টোটা বলবে। ঠিক আছে, তারা বলে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। এটা তুমি দেখবে, কারণ এখানে একটা ব্যাপার আছে, ফাজিনেস আছে একটা। কারণ যে ধরো 100-র মধ্যে ধরো যে 70-র মধ্যে 65-66 পেয়েছে না, 66 থেকে যদি এক্সপেক্ট করছে 68, সে করলে 65 নাম্বার অ্যান্সার করেছে, 70 জায়গায় 65 করেছে, তার মধ্যে যে খারাপ লাগাটা থাকবে। আর যে ধরো ওই 70-র মধ্যে 40 মানে সে ধরে নিয়েছিল 50 পেয়ে যাবে, ওই 45 ইয়ে করে, তা কিন্তু অতটা খারাপ থাকবে না। এটা খেয়াল করে দেখবে, সেটা তো এটা সাইকোলজিক্যাল, এটা হ্যাঁ সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে। কারণ তুমি যখন একটা পিরামিডের পিরামিড না, এবার যখন এই পিরামিডে তুমি যখন টপে থাকছো, একদম পিকে থাকছো না, এখানে পড়ে যাওয়ার চান্সটা কিন্তু বেশি, তার প্যানিকনেসটা কিন্তু অনেক বেশি। ঠিক আছে, 868 বা 69, তার মধ্যে যদি একটু নাম্বার হেরফের তারা কিন্তু অনেক নিচে, কিন্তু যে ধরো নিচের দিকে আছে ধরো 45 বা 40 এরকম তা কিন্তু কম। এইটার কারণেই তো তুমি খেয়াল করে দেখো, তুমি অনেক সময় দেখা যায় খুব ভালো স্টুডেন্ট, অনেক সময় এটা তো প্রতি বছরই হচ্ছে, এখন আইআইটি গুলোতে হচ্ছে, তোমার মানে সব ইনস্টিটিউটে এটা হচ্ছে, যে সুইসাইড করছে না, তো বিকজ অফ দ্য মানে ইমব্যালেন্স অফ দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। ঠিক আছে, ওটা তোমরা করবে, আমি এটা মেজার করবো, হ্যাঁ তোমরা করবে, আমি খাতাটা দেখে নেবো, তার মধ্যে তোমরা করবে এটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আজকে কলেজ যাবো, আজকে থেকে কন্টিনিউ করছি। এটা তোমরা প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আইডিয়া হয়েছে তো কিভাবে কি করতে হবে বা কি রিকোয়ারমেন্ট কি? ঠিক আছে, একটা আপনি না এরকম টাইপের আরো 2-1টা কোশ্চেন দিয়ে দিন না, আমরা তাহলে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারবো, তাহলে আচ্ছা সেমিস্টারে ঠিক আছে, একটু। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো আমি দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই, দিয়ে দেবো। তোমরা সেরকম হলে তোমরা একটা কাজ করতে পারো, তোমার ক্লাস কামকার ড্র করলে দিয়ে ওই পাঠানো হচ্ছে, একটা সুবিধা হবে আমার কি বলতো, একদিন ওই এরকম অনলাইনে গুগল মিট করে নিয়ে তোমরা দেখিয়ে দেবে, সুবিধা হবে। কারণ তোমরা পাঠাবে আবার আমি দেখবো, তার চেয়ে একদম মানে অনলাইন করলে সুবিধা হবে, লাইভ ডিসকাশন করলেই ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুবিধা হবে তো, কারণ আরো 10 জন, কারণ ওই তোমার আমি দেখবো আবার চেক করবো দরকার, কারণ একসঙ্গে 4-5 জন যারা ইন্টারেস্ট তারা শুনতেও পারবে। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো তাহলে, প্রবলেম প্রচুর প্রবলেম আছে। ঠিক আছে স্যার, বলো। স্যার বলছিলাম যে ওই রাজীব মালে চ্যাপ্টার 7 আর চ্যাপ্টার 8 ছাড়া আর কিছু ভালোভাবে পড়ার দরকার আছে স্যার? চ্যাপ্টার 7 আর চ্যাপ্টার 8 এর নামটা আমাকে একটু বলো, আমার নামটা ভুলে গেছি, বলো।
ওই তো এই ক্লাস ডিজাইনের এই পোর্শনটা, সফটওয়্যার ডিজাইন আরেকটা। আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা যেটা বলেছিলাম প্রথম দিকে দেখবে, একদম প্রথম দিকটা দেখবে যে ওই প্রথম চ্যাপ্টার দিকে যেটা দেবে ওই ক্লাস ডায়াগ্রাম, ক্লাস ডায়াগ্রাম না, ওয়াটারফল মডেল, সফটওয়্যার মডেল যেগুলো আছে তার মধ্যে ওয়াটারফল মডেলটা পড়তে বলেছিলাম। ওগুলো আমি মিড টার্মে কিছু কোশ্চেন দিয়ে নাই, তোমার নেক্সট কোশ্চেন মিড সেমিস্টারে কোশ্চেন হবে হয়তো ওখান থেকে। ঠিক আছে তাহলে স্যার ওই ফার্স্ট চ্যাপ্টার, 7 চ্যাপ্টার আর 8 চ্যাপ্টার, হুম বাকিগুলো পড়তে হবে স্যার। ক্লাসটা তো আমি ক্লাসে তো ক্লাস ডায়াগ্রামটা তো আমি মোটামুটি বলেই দিয়েছি, শুধুমাত্র ক্লাস ডায়াগ্রামের মধ্যে দেখবে ক্লাসটা ডিফাইন করতে সেটা বললাম। ওই দেখবে আমি অ্যাসোসিয়েশনটা আলোচনা করেছিলাম, ঠিক আছে, আর অ্যাসোসিয়েশন আর ইনহেরিটেন্সটা, আর ওটা আরেকবার আমি বলবো এই সময় তোমার যখন পাইথনের যখন এই কোডটা পার্টটা যাবো। আর বাকি যেটা ডিপেন্ডেন্সি ওইগুলো যেগুলো আছে ওগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে, কারণ তোমরা রিলেশনটা হচ্ছে অনেক ধরনের হতে পারে, অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে, ডিপেন্ডেন্সি হতে পারে, তোমার জেনারেলাইজেশন হতে পারে। ঠিক আছে, তো এইগুলো একটু দেখে নেবে, কারণ ওইটা তুমি কানেক্ট মানে কার সাথে কার কানেক্ট হবে, কোন ক্লাসের সাথে কোন ক্লাস, কতখানি, যেটা মাল্টিপ্লিসিটিতে ডিফাইন করে, মাল্টিপ্লিসিটি দেখে নেবে, পেয়ে যাবে ওখানে। আর একটা আমাকে একটু ইনফরমেশন আমাকে দিও তো, ইলেকট্রিক্যালে কি হচ্ছে। শুনতে পেলে? তোমার শেয়ার কোথায়? সিয়া বুঝে সে নেই। আচ্ছা ও নেই। আচ্ছা তা ভালো। তোমাদের তো ইলেকট্রিক্যালে তো প্রীতম স্যার নিচ্ছে, এই পেপারটা তো ইলেকট্রিক্যালে আছে। হ্যাঁ শুনে নেবো আমি তাহলে। হ্যাঁ একটু শুনে নিয়ে তো দেখি, কি আমাকে জাস্ট টপিক গুলো একটু বলো তো কি কি করে ইচ্ছে ওদের এখন। ঠিক আছে, কারণ কোশ্চেনটা এক কোশ্চেন হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তো তোমার অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি আজকে। আর কালকে কটা থেকে ক্লাস আছে বলে? সকালে তো দুপুরের দিকে আছে কালকে। ঠিক আছে, দেখে আমাকে একটু বলে দিও। দাদা তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি আমি, দাদা। হ্যাঁ স্যার, নাহলে সবাই চ্যাট বক্সে দিচ্ছে। না চ্যাট বক্সে দিচ্ছি। তোমাদের কজন কোড ডিপার্টমেন্টে যেতে চাও, না সবাই সফটওয়্যারে? আমি তো স্যার সফটওয়্যার। আচ্ছা, বাকিরা? ওই সফটওয়্যার কোড ডিপেন্ড করছে। আর হায়ার স্টাডিজে কারা কারা? আমি স্যার। আমি স্যার। আচ্ছা, দুজন। কি কারণে? স্যার এমটেকটা করতে চাই, রিসার্চের ওই জায়গাটা। রিসার্চের জন্য। হ্যাঁ স্যার। মেধা শেষও করবে, কোথায় পালিয়েছে নাকি? রিসার্চ কি নিয়ে করতে চাও, মানে কিছু ইচ্ছা আছে? না, আমার ভিলেসাই নিয়ে ইচ্ছা আছে। ভিএলএসআই? আচ্ছা, এই ডিভাইসেস, ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস। ইলেকট্রনিক ডিভাইস, সব বিশাল ভারী ভারী জিনিস সব। স্যার রাহুল বলছিল স্যার আমাদের কলেজে আসবে প্রফেসর হয়ে। বা তাহলে তো ভালোই তো। তাহলে এটা আমি কবে বললাম তোকে? আরে বলছিল স্যার কিন্তু ইচ্ছে আছে। ভিএলএসআই তোমার ইয়ে তো মনে তো তোমার ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট তো ইয়ে, মানে দিব্যেন্দু স্যার তো আছে ভিএলএসআই ওই সাবজেক্ট করে নাম শুনেছি আর কি, আমার কোনো ইয়ে নেই। না ভালো তো, রাহুল তাহলে এলে ভালোই। হ্যাঁ স্যার। আমরা এখন আমরা কজন আছি পুরনো স্টুডেন্ট বলতে? এসকে সেন, আমি,
ছজন বোধ হয় নাকি? হয়তো এসএস স্যার আছে, মানে আপনার শুভজ্যোতি স্যার, তারপরে এনএস স্যার বুঝি আছেন, হ্যাঁ, কেএম স্যার আছেন, এস এম স্যার আছে। এসএম স্যার আছেন, পিপিএস স্যার তো বুঝি এমটেক করেছে, পিপিএস এখানে নয়, মানে পিপিএস ইউআইটি নয় এক্স্যাক্টলি, বিউ থেকে করেছে, বিউ বিউ থেকে। যাদবপুরে পিএইচডি যাদবপুর, পিএইচডি যাদবপুর। পিএইচডি যাদবপুর থেকে করেছিল। হ্যাঁ, আর তোমার এই এটা এফডিপি স্যার আছে। ফারুক স্যার বলেছিলেন না উনি, মনে হয়। ফারুক স্যার এখানকার ফারুক স্যার, আর তোমার আমরা এসকে স্যার আছে। এসকেজিপি স্যার, না এসকে স্যার, ও এসকেজি স্যার, আচ্ছা সুমিত স্যার, আচ্ছা। তোমরা কোনো ইমেল প্রসেসিং এ কেউ ইন্টারেস্টেড নাকি? লিংকটা আরেকবার শেয়ার করুন তো, আমার কেটে গেল। বলি তোমরা কেউ ইমেল প্রসেসিং কাজ করতে ইচ্ছুক? স্যার করেছিলাম ওপেন সিভিটা কিছু আগে। তো যেমন স্যার মানে হ্যান্ড গেস্টার রিকগনিশন, মানে ফ্রেম থেকে হ্যান্ড পজিশন ডিটেক্ট করে ওরকম। না ওগুলো তো কিছু তো ইয়ে থাকে, ওগুলো আরো কিছু মানে একদম রিয়েল লাইফে কিছু মানে প্রবলেম স্পেসিফিক আর কি। মানে তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো আর কি, আমার কাছে মানে একটা গ্রুপ তোমার আমাদের সিএসসি ডিপার্টমেন্ট আর কি, তোমার একটা গ্রুপ কাজ করছে তোমার হেরিটেজ কম্পিউটিং নিয়ে, আর একটা গ্রুপ তোমার ইয়ে করছে সোশ্যাল কম্পিউটিং। আর তোমার এমটেকে ওরা এগ্রিকালচারের উপর একটা ওই তোমার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের উপর করছে, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। ওই আমাদের কলেজে কি স্যার মেশিন লার্নিং এরও মানে এমনি কোনো গ্রুপ আছে? গ্রুপ বলতে দেখো এখানে সেই অর্থে মানে গ্রুপ বলতে তুমি ফ্যাকাল্টি গ্রুপ বলছো না স্টুডেন্ট গ্রুপ বলছো? স্টুডেন্টস গ্রুপ বলছি, আবার ফ্যাকাল্টিরও কথা বলছি, মানে যে ফ্যাকাল্টিরা মানে যুক্ত থাকে না। এখানে আমরা বলি আমাদের সেই অর্থে গ্রুপ বলে, যেটা তুমি ঠিকই বলেছো, অনেক এখন অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ ফর্ম করেছে, ফ্যাকাল্টি ইনক্লুডিং দ্য স্টুডেন্ট। মানে ফ্যাকাল্টিটা প্রথমে 3-4 জন, 2 জন বা 3 জন ফ্যাকাল্টি মিলে গ্রুপ হ্যাঁ, মানে তারা অর্গানাইজ করে স্টুডেন্টস থেকে বুঝিয়ে তারপরে স্টুডেন্টের সব স্টুডেন্ট তো একই রকম এরিয়াতে ইন্টারেস্টেড হবে না, যার যেরকম ইন্টারেস্ট সে সেরকম গ্রুপে কাজ করবে। তো আমাদের সেই অর্থে মানে ওরকম ফর্মাল কোনো গ্রুপ নেই, ঠিক আছে। আর আমি যেমন কাজ করি ইমেজ প্রসেসিং ডোমেনে কাজ করি, ইমেজ প্রসেসিং মেশিন লার্নিং, শুধু তো ইমেজ প্রসেসিং হয় না, তার সঙ্গে মেশিন লার্নিং এইসব নিয়ে কাজ করি। আর একটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, এই দুটো নিয়ে মূলত আমার কাজ আর কি, ঠিক আছে। আর এবং গ্রুপ আলাদা করে কিছু নেই, যেমন এসজিপি স্যার যেমন কিছু করে এনএলপির উপরে কিছু কাজ করেন এসজিপি স্যার, আর স্যার স্টুডেন্টের সাথে প্রচুর কাজ করেন। আর এমনি অন্যান্য স্যারের কটা স্টুডেন্টের সাথে কাজ করেন না, মানে যে যাই হোক সেটা। এমনি গ্রুপ প্রজেক্টের যখন আলাদা করে হলে আলাদা করতাম, মানে আলাদা করে তোমার মানে সেকেন্ড ইয়ার থেকে বা এরকম করে কাজ করেন। তো এবার আমি করাতে ইন্টারেস্টেড, কিন্তু আমার কাছে একটু খাটতে হবে আর কি, হচ্ছে সমস্যা আর কিছু না। মেশিন লার্নিংটা খুব চাপের আসলে, ওটা মানে সাধারণত কেউ করে না, তাই আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে। না মেশিন লার্নিং আসলে চাপের কিছু নয়, মানে তুমি যদি মানে ধরে ধরে তুমি যদি করো, তোমাকে এরকম সমস্যাটা হচ্ছে এখন একটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় বেশি সমস্যা, এটা যে রিসোর্স এখন অনেক কিছু অ্যাভেলেবেল, কিন্তু রিসোর্সটাকে কোন রিসোর্সটাকে কতখানি ব্যবহার করবো সেইটা একটা কোন সমস্যা বেশি। আর তাছাড়াও মানে এনভায়রনমেন্টটা তেমন নেই তো ইউআইটি তে, যা দেখেছি। সেটা তো কিছু করার নেই, সেটা তো আর দোষারোপ আইআইটির মতো চার্জ চালাতে পারবি না অত ভালো, সেটা তো হবে না, সেটা কিছু করার নেই। নরমাল কোডিং এনভায়রনমেন্টটাই কোথায় আছে, মেশিন লার্নিং তো তাও দূরের কথা। এটা নয়, এটা তোমার না, আমি যেটা চেষ্টা করি যারা যারা ইন্টারেস্ট যারা তারা যদি তোমার প্রথম থেকে যদি দেখো মোটামুটি ভালো কাজ করতে গেলে মানে একটা করতে গেলে তোমাকে টাইমও দিতে হবে, আর তোমাকে সময় দিয়ে তোমাকে কাজটা করতে হবে। কিন্তু আমার কাছে এটা অনেকে আসলে করবো বলে কিন্তু ওই 2-3 মাসের মধ্যে বা 3 মাসের মধ্যে চলে যায়। তার কারণটা হচ্ছে তোমার যখন কাজ যখন করতে হবে আর কি, ঠিক আছে। এবার সেইগুলো তখন করতে গেলে তো সমস্যা, সেগুলো টাকা সেটা তো করতেই হবে না। তুমি তো যে কোনো তোমার ডিপার্টমেন্টে বলো নন ডিপার্টমেন্টে সেটা একই রকম। আলটিমেটলি কাজটা তো মানে আমি তো তোমাকে উপায়টা বদলে দেবো, ঠিক আছে, কিন্তু এটা নয় যে আমি তোমার কাজটা করে দেবো, তাই না? হ্যাঁ সে তো অবশ্যই নয়, আপনি তো ওয়ার্কলোড মানে একটু কম হবে তার জন্য স্টুডেন্টস এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করবেন না, সেটাও ঠিক নয়। কারণ এই যে ধরো তোমাদের যে প্রবলেমটা আমি ধরো তোমাদের প্রবলেমটা বলে দিলাম, এবার কি আমি তোমাদের যে সমস্ত প্রবলেম গুলোকে আমি করে দেবো সেটা তো নয়, না একদমই নয়, সেটা আমাদেরকে নিজেই করতে হবে, প্র্যাকটিস করে করতে হবে। আমি তোমাকে বলে দেবো যে দেখো এইভাবে করলে এটা হবে, তো সেটা একটা ব্যাপার। এটাই তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো, তোমরা কেউ বা তোমার সেকেন্ড ইয়ারে যদি ক্রস ডোমেনে যদি কেউ কাজ করতে চাও আর কি,
ধরো আইওটি বেস যদি কাজ করতে চাও, তোমরা আইওটি দিয়ে কন্ট্রিবিউট করলে বা সিএস রেখে, সেটা করা যেতে পারে। সেটা এখন কিন্তু আমরা রেখো তাহলে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বলছি মানে আপনাদের কাছে মানে কোনো ইনফরমেশন আছে কি এবারের এক্সামিনেশনের? এক্সামে দেখো এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন, কংক্রিট কোনো ইনফরমেশন নেই, কারণ এখন তোমার অনলাইন বা অফলাইন এটা কোনো ঠিক নেই। ইনফ্যাক্ট তোমার মিড টার্ম যেটা হয়েছে 7 সেমিস্টারে, মানে মিক্সড মোডে হয়ে গেছে, কারণ কোনো কোনো ডিপার্টমেন্ট অনলাইন নিয়েছে, কোনো কোনো ডিপার্টমেন্ট অফলাইন যে চেষ্টা করছে। হয়েছে আমি মানে না হয়নি, ফাইনালি পুরোটাই অনলাইন হয়েছে আর কি, কিন্তু একটা অফলাইন নেওয়ার কথা হয়েছিল, মানে সিএসসি ডিপার্টমেন্টই কথা হয়েছিল, কিন্তু স্টুডেন্টরা অনেক কিছু নয় বলেছে যে না নানা রকম সমস্যা রয়েছে কি হোস্টেলেতে, বা আরো কিছু সমস্যা রয়েছে, তো হয়নি। তো কিন্তু ওরাও আবার এটাও একটা জিনিস শুনছিলাম যে ওরা অনেকেই ইন্টারেস্টেড যে অফলাইন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, অফলাইন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তারা ইন্টারেস্টেড, মানে অনলাইন ক্লাস করেও। হ্যাঁ সেটা হয়তো, বা আমরা তো নেক্সট উইক থেকে তো অফলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে বোধহয়, জানি না তোমরা কি করবে, মানে তাই তো শুনলাম। মানে ইউআইটি তে মানে সবার মানে সব সেমেস্টারের না 7 সেমিস্টারে, আর সিভিলে তো শুনলাম 7 সেমিস্টার ক্লাস অফলাইনে চলছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। তো এরকম বিষয় চলছে আর কি। তো আমার মনে হয় না এখনো পর্যন্ত তোমার ওই আরো 10-15 দিন না গেলে কিছু বোঝা যাবে বলে, বিওএসটা হতে হবে, তা আগে বোঝা যাবে বলে মনে হচ্ছে। মানে এখনো শুরু হয়নি, বাট সম্ভাবনা আছে মানে 7 সেমে শুরু হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনলাইন ক্লাস তো 7 সেমিস্টার অনলাইন ক্লাস তো অফলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম জনের এটা অ্যাটেন্ডেন্স দেখলাম নেই, ছিল না। তো কালকে শুনলাম যেটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে নাকি অফলাইন ক্লাস প্রায় 40-45 জন ছিল, অফলাইন ক্লাস ওরা শুরু করেছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। তোমাদের তো অনলাইনই চলছে নাকি তোমাদের ফাইনাল? আমাদের তো অনলাইনে চলছে, আর এখনো অফলাইনের কিছু মানে কথা তো হয়নি। দেখো আমার মনে হয় ডিসেম্বরের মাসে 15 তারিখে কিছু বলা যাবে না, তাও তবে অনলাইন হলে তো অনলাইন পরীক্ষা হওয়ারই কথা, কারণ দেখা যায় কি হয়, কি হবে। হ্যাঁ, কারণ স্যার অনলাইন ক্লাস করে অফলাইন পরীক্ষাটা তো একটু চাপেরই হবে। তখন সেটা তো আমাদের সব ফ্যাকাল্টিদের হাতে তো থাকে না, এবার ডিসিশন যেটা হবে সেটাই এখন হবে। হ্যাঁ সে তো অবশ্যই। আর স্যার আপনি যে বলছেন মানে এরকম মানে কিছু কাজ করা, সেগুলো কি অনলাইনই হবে যদি কেউ এমনি যুক্ত হয়? হ্যাঁ আমি তো এই তো তোমার এখন পুরোটাই অনলাইনে হচ্ছে, তোমার অনলাইন পুরোটাই তো অনলাইনে চলছে, আমাদের প্রজেক্ট হয়ে যা চলছে সবই তো অনলাইনে চলছে। আমি যেটা মেনলি করা সেটা হচ্ছে তোমার ধরো রিয়েল লাইফ, তোমার ধরো কিছু প্রবলেমকে সেটাকে সলভ করা। যেমন ধরো তোমার আমি হেরিটেজ কম্পিউটিং এর যেটা গ্রুপটা, ওরা তোমার ইয়ে করেছে, ওই যে আমরা পুরনো যে মন্দির থাকে না আমাদের, হ্যাঁ মন্দিরের যে তোমার ইয়ে যেগুলো থাকে, টেরাকোটা কাজ থাকে, তো ওই টেরাকোটা কাজগুলো তোমার ভেঙে যায় আর কি, ঠিক আছে? তো সেইগুলোকে ইমেজ প্রসেসিং করে কিভাবে ওটাকে রিপেয়ার করা যায় আর কি, মানে ছবিটাকে আমি অরিজিনাল ছবিটা আছে আর তার সঙ্গে কিছু ভাঙা ছবি আছে, আচ্ছা, সেগুলো কি করে ম্যাপ করে ওগুলোকে তৈরি করা যায়, রিকনস্ট্রাক্ট করা যায়। মানে পাজলড ওয়েটাকে আপনি ঠিক করে ওটাকে অর্ডারে এনে। আচ্ছা। তারপরে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে ধরো তোমার যে বিভিন্ন রকম যে এগ্রিকালচার যে আমরা যে একটু আলোচনা করছিলাম 5G 4G নিয়ে বলছি না, তো এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে তো একটা হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে। এই এগ্রিকালচারে এই মুহূর্তে যেটা এগ্রিকালচারে যেমন তোমার যেটা হচ্ছে এটা হলো তোমার এগ্রিকালচার 4.0, মানে এগ্রিকালচারটা একটা তোমার ধাপে ধাপে গিয়েছে না, একটা সময় তোমার শুধুমাত্র পশুদের ব্যবহার করা হতো, তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে বিভিন্ন তোমার টুলস ইউজ করতে শুরু করেছে। তো এখন যেটা হচ্ছে তোমার এই যে সাইবার যে বিভিন্ন জিনিসপত্র বলো, তারপর মেশিন লার্নিং টেকনিক, আইওটি বেস সেন্সার বেস, এগুলোকে আমরা ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে। যখন এটাকে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে তো তখনই তোমার অনবোর্ড অ্যালগোরিদম, তারপরে তোমার কিভাবে তুমি ডিজিজ কি ধরনের ডিজিজ হয়েছে পাতাটার মধ্যে বা কতখানি হয়েছে সেগুলোকে মেজার করা হচ্ছে। তো সেইগুলো হচ্ছে তোমার আমার মানে সেগুলো নিয়েও কাজকর্ম করি আর কি। আপনাদের কি স্যার নিজস্ব কোনো সফটওয়্যার আছে? না না সফটওয়্যার কিছু নেই। তুমি ধরো যে প্রবলেম গুলো সলভ করতে গেলে তোমার বিভিন্ন রকমের তোমার অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করতে হয়। এবার সেই অ্যালগোরিদম গুলো তোমার যদি প্রপার ডেভেলপ হয় তখন তুমি সেটাকে পেপার হিসেবে পাবলিশ করতে পারবে। আচ্ছা, বুঝলাম। এবার বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, ঠিক আছে? আমি যেমন একটা কাজ করছিলাম রাইস কোয়ালিটি এস্টিমেশন নিয়ে, ঠিক আছে? তো ওটা আন্ডার রিভিউ আছে, ওটা কাজ চলছে তোমার এরকম। আর একটা বায়োডিজেলের উপর কাজ করছি এরকম।
মানে আপনারা ক্লাস নিতে নিতে হয়তো প্রজেক্টস এর উপরে ধ্যান দিতে পারেন। এটা তো আমাদের রিসার্চ তো করতেই হয়, সেটা নাহলে তো হবেই করে। এটা তো আমাদের একাডেমিক রিসার্চ টিচিং মানে তোমার রিসার্চ আর টিচিং দুটো তো একসাথে, এটা তো করতেই হবে, নাহলে তো হবে না। কি মনে করেছিস আমাদের কলেজের প্রফেসররা কি রিসার্চ করেন না? সবাই রিসার্চ করে। হ্যাঁ অবশ্যই করে, বাট মানে এত মানে হেসেনেসের মধ্যে সময় পাওয়া মানে একটা প্রজেক্ট তো মানে প্রজেক্টে খুব টাইম কনজিউমিং, তাই আর কি। না না, ওটা প্রজেক্ট না, ওগুলো তোমার রিসার্চ। প্রজেক্টটা তো হ্যাঁ প্রজেক্টই বলতে পারো ওটা। হ্যাঁ তো ওটা প্রজেক্টই বলতে পারো তুমি। এখানে তুমি দেখে নিতে পারবে মোটামুটি আমার কাজকর্ম যেগুলো আমি তোমার পোস্ট করছি, দেখো। হুম দেখো পোস্ট করবো। লিঙ্কটা পেয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বাট এটা তো অ্যাটেন্ডেন্সেরই। না না, ওহো দাঁড়া দাঁড়া, ও ওটা আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও। এইটা গুগল স্কলার লিঙ্ক। হ্যাঁ দেখছি। আচ্ছা মানে যে এই অ্যালগরিদমস গুলো, এই ফায়ারফ্লাই অ্যালগরিদম, অটোমেটেড স্ট্র্যাটিফিকেশন অফ লিভার ডিজিজ, মানে এগুলো কি মানে আপনারই মানে দেওয়া? না এগুলো আমি অ্যাপ্লিকেশন ডোমেনে এগুলো অ্যাপ্লাই করেছি। দেখো এই তোমার আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মডিফায়ার কিছু অ্যালগরিদম এবারে জাস্ট এই 2021। হ্যাঁ মানে অ্যালগরিদম গুলোর মধ্যে আপনি নিজের হিসাবে মডিফিকেশন করেছেন। হ্যাঁ এই রিসেন্টলি একটা কোয়ান্টাম ইন্সপায়ার্ড অ্যালগরিদম ওটা ডেভেলপ করেছি, ফায়ারফ্লাই, কোয়ান্টাম ইন্সপায়ার্ড ফায়ারফ্লাই। এটা তোমার এই 2021 বেরিয়েছে ওটা। ওটা এখানে আপডেট করা নেই, ওটা তোমার অ্যাকচুয়ালি ট্রিপল কল্যাণী প্রোফাইল থেকে করা আছে, ওই জন্য এখানে অ্যাড হয়নি। হ্যাঁ আপনার ফিল্ড গুলো যেমন দেওয়া আছে এখানে। হ্যাঁ স্যার, এগুলো সব ওপেন সোর্স প্রজেক্ট, আপনি কন্ট্রিবিউশন করেছেন নাকি? কোনটা? মানে এই যে রিসার্চ ওয়ার্ক গুলো এগুলো তো সব মোটামুটি ওপেন সোর্সই বুঝি। না না, এগুলো ওপেন সোর্স নয়, এগুলো তোমার পারচেজ করতে হবে। আচ্ছা, এগুলো পারচেজ করতে হবে না। অ্যাকচুয়ালি গুগল স্কলারটা হচ্ছে তোমার মানে ওই ফ্যাকাল্টিদের প্রোফাইল বা স্কলার রিসার্চ করতে যে প্রোফাইল একটা, তুমি যেখানে তুমি দেখতে পাবে আর কি যে কি আছে আর কি, মানে কোটা এটা গুগল স্কলারের মেইন কাজটা। হ্যাঁ ওটা জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি, মানে এই রিসার্চ গুলো করে আপনারা যেটা রেজাল্ট আউট করতে পারেন ওগুলোকে এখানে আপডেট করেন। হ্যাঁ এটা লিংকডইন প্রোফাইলের মতো, বুঝলি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ কাইন্ড অফ লিংকডইন প্রোফাইলই। হ্যাঁ ওই তো তুমি এটা একটা যে তোমার গুগল স্কলারটা তুমি আরেকটু স্পেসিফিক যদি তুমি দাও তাহলে এটা রিসার্চ গেট, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো, বেশ। আমি তো এগুলো জানতাম না, মানে এমনিতে তো কিছু জানা যায় না, এগুলো আপনি শেয়ার করলেন বলে দেখতে পেলাম। না তোমাদের বলে স্যারটা আছে তোমাদের, কি বলে দিব্যেন্দু স্যার তোমাদের ক্লাস নেন না? দিব্যেন্দু স্যার না? না, দিব্যেন্দু স্যার নেননি। ও আচ্ছা আচ্ছা, দিব্যেন্দু স্যার এগুলো তো দিব্যেন্দু স্যার তো রিসার্চই মানে খুব এখন স্যার তো। আমরা কেএম স্যারের গুগল স্কলার এটা দেখেছিলাম। আচ্ছা কেএম স্যার, এই যে এইটা আছে তোমাদের এইটা গুগল এই রিসার্চ গেট, এটা একটা তোমার এটা একটু স্পেসিফিক থাকে আর কি, তুমি এগুলো পড়তেও পারবে। এখন তোমার যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে তোমার রিসার্চটা তোমার লাগবেই। এবং যেটা ওই একটু যেটা বলছিলাম, যেটা আমাদের ইউআইটিতে চালু হয়নি কিন্তু অনেক জায়গাতেই এটা হয়েছে, গ্রুপ ফর্ম করে দিচ্ছে। ইনফ্যাক্ট মাকআউটে তুমি খোঁজ নিয়ে দেবে, মাকআউটে চালু হয়েছে। মাকআউটে তোমার বিভিন্ন গ্রুপ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাকাউটে আছে তো, এখানে স্টুডেন্ট টিচাররা মিলে ডেভেলপ মানে স্টুডেন্টসকে কাজ বুঝিয়ে দেয়, তারপরে কিছু কাজ শেয়ার করে দেয়, ওরা করে, আর যেগুলো ফ্যাকাল্টিদের করার সেগুলো ফ্যাকাল্টিরা করে। ইভেন অনেকে তো মানে ইন্টার্নশিপ কাইন্ড অফও করে দিয়েছে। হ্যাঁ ওই তো ওই কিছু তুমি যেগুলো আমি এতক্ষণ বলছিলাম না, যে জিনিসগুলো তুমি ধরো একটা 2 মাসে বা 3 মাসে তোমাকে তখন ছোট একটা তোমাকে কাজ অ্যাসাইন করলাম, তুমি সেটা করলে একটা ধরো ফাংশনে ডেভেলপ করলে, ঠিক আছে? ফাংশনটা অবশ্যই তোমার ওই বাইনারি টু ডেসিমেল টু বাইনারির মতো নয়। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ এবার সেটার উপরে তুমি 3 মাসে তুমি ইন্টার্নশিপ একটা সার্টিফিকেশন থাকবে আর কি। সেটা তো তোমাদের মানে এই যে আমাদের কলেজ থেকে যে ইন্টার্নশিপ যেটা বলছে, এগুলো তো মানে আমাদের
তো মানে সেইরকম ফেসিলিটি দিতে পারলে আমরা তো করাতে পারবো, কিন্তু আমরা সেই সার্টিফিকেশন যদি আমরা ইয়ে না থাকে বা আমরা যদি সেটা ভ্যালিড হবে না সেটা তাহলে। হবে না। না এইগুলো তোমাদের একটু তোমরা কলেজের ব্যাপারে অথরিটি একটু অ্যাওয়ার হতে হবে। আমি তো এই গ্রুপ ফরমেশনের ব্যাপারে আমি আজ থেকে প্রায় 5 বছর ধরে বলে আসছি, ঠিক আছে? ইন্টারডিসিপ্লিনারি মানে ইন্টারডিপেন্ড মানে উইদিন দ্য ডিসিপ্লিন আউটসাইড দ্য ডিসিপ্লিন ক্রস ডিসিপ্লিনারি গ্রুপ তৈরি করা, এগুলো বলে আসছি। কিন্তু তোমরা একটু যদি স্যার বলে লাভ হয় না, অনেক বলেছি এরকম কিছুই শোনা না। কারণ এইগুলো বিভিন্ন ক্লাব ফরমেশন করা বা এগুলো তো তোমার হলে আসলে ইউআইটি তে কি হয় স্যার, ক্লাব ফর্ম হয়, ঠিক আছে? এবার আমরা সিনিয়রদের থেকে তেমন কিছু ইনফরমেশন পাইনি কোনোদিনই, না হেল্প পেয়েছি। এবার কাউকে দোষারোপ করা যাবে না, বাট হ্যাঁ মানে ক্লাব তৈরি করে শুধু থেকে গেছে, ক্লাবের মধ্যে কোনো কাজ হয়নি, এটাই হচ্ছে ইস্যু। এর আগে একটা কোডিং এর কি ক্লাবটা হলো? না না, কোড বার্ডের যে ক্লাবটা সেটা এখন ওটা তাও ভালোই হয়, অ্যাক্টিভ, ওটা তাও হয়। ভালোই অ্যাক্টিভ। মানে কিন্তু এসজিপি স্যারও নিজের যথেষ্ট হ্যাঁ। রকম মানে ওটাতে আমি দেখেছি মানে কন্ট্রিবিউশন দেন। কিন্তু আরেকটা হয়েছিল তোর ওই যে ওই স্টার্টআপের একটা কি যেন হয়েছিল না, ওই যে হ্যাঁ ওটা হয়নি। ওটাও আর মানে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। মানে ওটা হয় inactive ক্লাব হয়ে ফর্ম গেছে। হয়, দুদিন সবাই বিরাট হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে, তারপর আবার সব চেপে চাপে যায় নিজের মতো। না ওইটাই তো তোমার যে কোনো জিনিসের মুভমেন্ট, ফার্স্ট মোমেন্টাম তো সবাই অ্যাক্টিভ থাকে না। তোমার গ্রাফটা তুমি গ্রাফ প্লট করলে তুমি ফার্স্ট মোমেন্টামে না, তুমি তারপর তো গ্রাফটাকে স্টেডি করে একটা একটা সার্টেন রেঞ্জ পর্যন্ত তোমাকে ক্যারি করাটাই তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ ওটাই। না তোমরা একটা জিনিস করতে পারো, তোমরা ধরো এই তোমাদের যা জুনিয়র আছে বা সিনিয়র, তোমাদের যা জুনিয়র সিনিয়র না জুনিয়র যারা আছে সেকেন্ড ইয়ার বা ফার্স্ট ইয়ার, তাদের সঙ্গে তুমি যদি কমিউনিকেট করতে পারো, সিএসসি আইটি বা সিএসসি তোমার যদি ইলেকট্রনিক্স যদি কোলাবোরেশনে মানে হ্যাঁ মানে যদি মানে আমাদের যদি কলেজে ওরকম মানে মানে জুনিয়রদের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়, তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করবো মানে যেটা আমরা পাইনি বা যতটুকু আমরা বা জানি অনুভবও আছে। আমার মনে হয় যে আমাদের ইসি ডিপার্টমেন্টে প্রচুর ফ্যাকাল্টি আছে, কেএম স্যারের সাথে আমার কথা হয় যে বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে আর কি। কেএম স্যারের ফিল্ডটা আমার ফিল আলাদা, কিন্তু মার্চ করা যায় আর কি, ঠিক আছে? এগুলো তো মার্চ করলে তো তবেই তো নতুন নতুন আইডিয়া আসবে, তাই না? তো এইগুলো হয়। এবার ধরো আমরা কিছু ভাবলাম যে ভাবনা তোমার আমার কেএম স্যার বা এগুলো তোমাদের কিছু অ্যাসাইন করলাম, তোমরা কিছু একটা কাজ করলে এরকম করে। হ্যাঁ ওই তো কেএম স্যার ওই অনেক কিছুই মানে ওই সে একটা দাদা ছিল ওই শঙ্খদীপ দা, ও মানে ইলেকট্রনিক্স এর খুব ভালো, ওকে মানে স্যার অনেক কিছুই মানে ওর সঙ্গে চেষ্টা করে দেখেছেন, আমি মানে যেমন শুনেছি আর কি, হয়তো করেছেন। এবার আমাদের সঙ্গে তো এখনো সেরকম হয়নি। এখন তো তোমার এই এখন ইয়েটা সেটাই অনলাইনে বাড়িতে বসে হয় না স্যার কমিউনিকেশন, সেটা এই ঠিক হচ্ছে একটা ব্যাপার। সেটা কলেজ ঠিক। খোলা থাকলে পরে তখন এগুলো হয়। সেটা ঠিক করো, সেটা অবশ্যই। যাই হোক তোমাকে বললাম আর কি, এগুলো মাথায় রেখো। তোমার কারো ইন্টারেস্টেড না স্পটিং, স্টুডেন্ট স্পটিং করাটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তোমরা যদি কারণ আলটিমেটলি করলে তো ভালোই, কিন্তু আমি অথরিটিকে তো বলে, আমি তো অনেকদিন থেকে মানে বলে আসছি যে গ্রুপ ফর্ম করা, যে বিভিন্ন হয়তো সব স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করবে না, কিন্তু যারা যারা করবে একটা ফ্যাকাল্টি, যারা যারা ইন্টারেস্টেড ফ্যাকাল্টি তারা এবার সবার ফিল্ড আলাদা হবে, সে সেই ফিল্ডে অ্যাক্টিভ থাকবে। হ্যাঁ তোরকম নেই সব সব করো, সেটা তো করাই যেতে পারে। এগুলো তো করলে তো ভালোই হবে না আলটিমেটলি। বিভিন্ন যে এনআরএফ র্যাঙ্কিং হ্যান ত্যান এগুলো যেগুলো আসছে, এগুলো তো খুবই মানে আমরা তো বিভিন্ন এগুলো তো দেখতেছি তো, যে এই যে এইগুলোর উপরে প্রচুর পয়েন্ট থাকে, স্টুডেন্টরা কতটা কিছু কি করছে, আর রেজিউমেটাও ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ অবশ্যই, সেটা তো অবশ্যই হবে তোমার তো। আর এমনি তো আমাদেরকে তো আপনার থার্ড ইয়ারের মানে শেষে বা ফোর্থ এর মানে একটা মাইনর প্রজেক্ট তো করতেই হবে তেমন কিছু। তোমাদের তো এখন 6 সেমিস্টার থেকে প্রজেক্টটা হয়ে গেছে, ওটা ভালো করেছে এআইসিটি, ভালো করে যারা মানে প্রজেক্ট করতে পারে মানে ইচ্ছুক। আমার ক্ষেত্রে যেমন প্রজেক্ট করতে হবে। এবার হতে পারে যে মানে ইলেকট্রনিক্স আর সফটওয়্যার মিশিয়ে কিছু একটা করতে পারলাম বা তেমন কিছু। চলো ওগুলো তো কোনো তোমার কিন্তু এআইসিটি তুমি যদি দেখো, এআইসিটি কিন্তু তোমাকে সেটাই এনকারেজ করছে, এআইসিটি নিউ সিলেবাস বলো সেটাই তোমাকে এআইসিটি এনকারেজ করছে, যে তুমি কিভাবে মার্চ করবে সেটা তো ফ্যাকাল্টিদের উপর নির্ভর করে না, যে তুমি কিরকম ভাবে মার্চ করছো, কিভাবে নতুন মেন্টর থাকবে সেই হিসেবেই মানে আলোচনা। একজন মেজর থাকলে আর মানে মেন্টর থাকলো একজন, অসুবিধা কিছু নেই, এটা তো হয়। এগুলো তোমাদের আমরাও বলি সব সময় যে তোমাদের একটু অ্যাক্টিভ হলে আলটিমেটলি সবাইকারই ভালো। কতটা কি করতে পারো তোমরা দেখা যাক কি হয়। আপাতত এই 15 ডিসেম্বরের পর সেই অনুযায়ী সবারই স্টেপ নেওয়া হবে। ঠিক আছে, 15 ডিসেম্বর কি আছে? মানে এই যে অফলাইন অনলাইনের যে কনফিউশনটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, দেখো আপনার অমনিকন আসছে, দেখো কি হয় রেসপন্স। ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।